श्री सीतारामाभ्यां नमः। जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुस्वामिनः जय। जगद्गुरुशङ्कराचार्य स्वामिनः जय। बोल पुण्डलीकवरदा हरि विठल जय। वीरांजनेय स्वामिनः जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी वक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं न तृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलान्नं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये वरे वंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत्सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभ्यः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீயப்பதியான பகவான அடையக்கூடியதான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பரதன் அப்படிங்கக்கூடியதான ஒரு பாகவதன் காட்டிட்டு வரார். ராமரை எப்படி அடையறார் பரதன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாடம். அந்த பாகவதாலாக இருக்கக்கூடியவா எப்படி பகவான அடையணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாடம் பரதன் காட்டித்தரார். எதிர்ச்சையா வந்ததான தனங்களை கூட லட்சியம் பண்ணாம சர்வ பரித்தியாகம் பண்ணி எல்லாமே பகவதர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது சத்தியமாகி பகவான் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரியே தானும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பகவான் எங்க இருக்காரோ
அவரை தேடி அடையிறது தான் ஒரு பக்தனுடைய லட்சியம். அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பரதன் காட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். இவர் சிரமப்பட்டு சம்பாதிக்காம தானாக வந்த ராஜ்யத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு அங்கேருந்து கங்காதீர பரியந்தம் வந்தாச்சு. கங்காதீரத்தில் எல்லாரையும் தங்கலாம்னு ராஜா சொல்லியாச்சு. இன்னைக்கு தங்கிட்டு நாளைக்கு காலம்பர கிளம்பலாம் அப்படின்னு பரதர் உத்தரவு போட்டாச்சு. எல்லாருக்கும் தங்கிவிட்டார். அந்த இடத்துலதான் ராமர் குகனையும் பார்த்திருந்தார். குகன் வந்து எட்டி வந்து பார்த்தாலும் ஏதோ திடீர்னு சத்தம் கேட்கறதே. ஏன்னா அந்த சேனையினுடைய அந்த கர்ஜனை இருக்கு இல்லையா, யானை குதிரை அத்தனையும் வந்திருக்கு, தேர் வந்திருக்கு. அந்த சப்தம் அந்த குதிரையினுடையும் தேருடையும் யானையினுடையும் மனுஷாருடைய காலிலேருந்து கிளம்பினதான அந்த ரஜோதூமம் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே விண்ண தொடருது. அப்பேற்பட்ட பெரிய கூட்டம், கட்டுக்கடங்காத கூட்டம். அப்பேற்பட்ட சப்தத்தையும் அந்த பெரிய கூட்டத்தையும் பார்த்துட்டு குஹ மகாராஜன் பரதன் மேல சந்தேகிச்சு தன்னுடைய ஞாதி வர்க்கம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொன்னான். மஹதீயமிதசேனா சாகராபா பிரதிருஷ்யதே தஸ்யாம் தம் நாதிகச்சாமி மனசாபி விசிந்தயன். ஏன்னு ஒரு பெரிய சேனை கண்ணுக்கு தெரியறது, கடல் மாதிரி இருக்கு. அதுக்கான முடிவு எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை. மனசால கூட என்னால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியல. இந்த இடத்துக்கு மேல இந்த சேனையானது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை பண்ணலாம் இல்லையா, அந்த கற்பனைக்கு கூட எட்டாத அளவுக்கு பெரிய சேனை வந்திருக்கு. ஒரு கால் பரதன் துர்புத்தியாக இருந்து தானே ஒரு கால் வந்து தன்னுடைய கொடியெல்லாம் ஏத்திக்கிண்டு நம்ம எல்லாரையும் சிறை பிடிச்சாலும் சரி அல்லது வதம் பண்ணாலும் சரி, இங்கேருந்து எல்லாரையும் வதம் பண்ணி சிறை பிடிச்சிட்டு ராமன் நம்ம கிட்டேந்து விடைபெற்று போனான்னு தெரிஞ்சின்றதுனால இங்கேருந்து ராமன் இருக்கக்கூடியதான இடத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த ராமனை சம்பன்னாம் ஸ்ரீயமன்விச்சன்னார். ராமர் காட்டுல இருந்தார்னு சொன்னா எங்க இருந்தாலும் அந்த மேன்மக்கள் தான் அப்படிங்கிறது நின்றுட்டே இருக்கும். ராமன் அங்க இருக்கிற காட்டுல இருந்தாலும் அவர் ராஜாதான். அதனாலதான் பின்னாடியும் சொல்ல போறார், நான் காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கேன், நீ நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கேன்னு பரதனை பார்த்து சொல்ல போறார் சுவாமி. அதனால அந்த காட்டினுடைய ராஜ்யம் தன்னை விட்டு போயிட போறதே அப்படிங்கிறத ஒரு கால் நினைச்சுட்டு சம்பன்னாம் ஸ்ரீயமன்விச்சன்னு அந்த காட்டியும் சேர்த்து தான் ஆளனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு ராஜ்யம் கைக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது அந்த கைகையினுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால ராமனை வதம் பண்றதுக்கோ என்னவோ இவ்வளவு பெரிய சேனையை திரட்டின்னு வந்திருக்கான் அவன். ராமன் வந்து நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்தினவன், எனக்கு ஃப்ரெண்டு நண்பன். அதனால அவசியம் அந்த ராமனுக்கு கைங்கரியம் என்னால செய்யப்படணுங்கிறதுனாலேயே உங்க எல்லாராலையும் செய்யப்படணும் அப்படிங்கிறது தீர்மானம் ஆறுது. அதனால அத்தனை மீனவர் கூட்டங்களும் அத்தனை வேடுவ கூட்டங்களும் எல்லாருமாக சேர்ந்து சജ്ജமாக தயாராக இருங்கோ. நதிகளை கடக்கிறதுக்கு வில்லம்பெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுங்கோ. ஒரு கால் பரதன் நான் சொன்ன மாதிரி துர்புத்தியோட வந்திருந்தான் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளை தாண்டி அவன் இந்த கங்கா நதியை தாண்டி போயிடக்கூடாது, நம்மளே அவன் கதையை முடிச்சு விடணும். ஒரு கால் பரதன் நல்ல புத்தியோட ராமனை மறுபடியும் இங்கேருந்து கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருந்தான் அப்படின்னு சொன்னாக்க பரதன் அந்த நதியை கலக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இந்த ஆயத்தமானது உதவி செய்யட்டும். நம்மளே ராமனை எப்படி இக்கரையிலிருந்து அக்கறை கொண்டு விட்டோமோ அந்த மாதிரி பரதனையும் நாம கொண்டு விடுவோம். அதனால எதுவா இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் தயாராக இருங்கோ. வில்லம்பு படகு ஓடங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுங்கோ.
எதுவாக இருந்தாலும் நடக்கட்டும் அப்படின்னு எல்லா ஞாதி வர்க்கத்தையும் பார்த்து குகன் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து நேரா கிளம்பி அவனுடைய மனசுல என்ன இருக்கு, பரதனுடைய மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக எப்படி ராமர் வரும்போது தினை முதலிய திரவியங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்தாரோ அதே மாதிரி ராஜாவுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியதானே அந்த ஆதித்ய சத்காரத்துக்கு தேவையான எல்லா திரவியங்களையும் எடுத்துக்கிண்டு தன்னுடைய கொஞ்சம் போற ஞாதி வர்க்கத்தோட மீதி எல்லாரையும் அங்க தயார் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார் இல்லையா. அப்ப மீதி இருக்கக்கூடியதானே அந்த கொஞ்சம் போற ஞாதி வர்க்கத்தோட கூட அந்த குகன் ராமனுடைய பரதன், ராமன்ட்ட பிரியமா இருக்கக்கூடிய பரதன், அப்பேற்பட்ட அந்த பரதனை தேடி அங்கேருந்து வரா. அப்படி வரும்போது சுமந்திரர் அந்த குகனை பார்த்துட்டு பரதன் சொன்னார், ஏஷஜ்ஞாதி சஹஸ்ரேண ஸ்தபதி பரிவாரிதः குஷலः தண்டகாரண்யே விருத்தः பிராதுஷ்சதே சகா. இவர் குகர்னு பேரு. இங்க இருக்கக்கூடிய வேடுவ தலைவராக இருந்துருக்கார். காட்டுல வசிக்கக்கூடியவா எல்லாருக்கும் தலைவராக இருந்துருக்கார். அவர் ராமனுக்கு ரொம்ப நண்பர். பிராதுஷ்சதே சகா, உங்களுடைய அண்ணாக்கு ரொம்ப நண்பர் அவர். ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஞாதிகளோட கூட உங்களை பார்க்கறதுக்காக வரார் அப்படின்னு சுமந்திரர் சொன்னதுமே பரதர் சொன்னார், அவசியம் குகன் என்னை பார்க்கட்டும், எனக்கு அது பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சுமந்திரன் மறுபடியும் வாங்கோ அப்படின்னு குகனை பார்த்து கூப்பிட அங்கேருந்து குகன் என்னந்தாலும் ராஜ மரியாதை பரதனுக்கு இருக்கு இல்லையா, அதனால பார்த்தோம்னு சொன்னா அங்கேருந்து வந்தாலும் கூட முதல்ல ஒரு வர்த்துலம் இருக்கு, ஒரு ரவுண்டு. அந்த ரவுண்ட்ல பரதனை சுத்தீவர சேவகால் எல்லாம் நின்றுருக்கா, காவலாளிகள் அத்தனை பேர். அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் சிம்மாசனம், அந்த சிம்மாசனத்தை சுத்தி காவலாளிகள்ங்கிற மாதிரி ஒரு உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் கல்லும் சிங்காசனமாக மாறும் அப்படிங்கிறது அப்பேற்பட்ட க்ஷத்ரிய வம்சத்தினாக இருக்கிறதுனால அப்படி எல்லாரும் சுத்தி வச்சுட்டு இருந்தோடனே இந்த மாதிரி குகன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடியே காவலாளிகளால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட குகனை சுமந்திரர் பரதனுக்கு அறியப்படுத்தினார். இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வராருன்னு, வரட்டும் தாராளமாக வரட்டும் அப்படின்னு பரதன் சொன்னதுமே சுமந்திரர் வர சொன்னார். அங்கேருந்து நமஸ்காரம் பண்ணார். ரிஷ்குடஸ்சைவ தேசோயம் வஞ்சிதாச்சாபி தேவயம் நிவேதயாமஸ்தே சர்வே ஸ்வகே தாசகுலே வசாம். அப்படியே அங்கேருந்து ஞாத்திகள்லாம் தாண்டிட்டு குகன் முன்னாடி நிற்கிறார். எல்லா விதமான வஸ்துக்களையும் கொடுத்து, எங்களுடைய தேசம் எப்பேற்பட்டதான ஒரு சின்ன தேசம், பிரதேசம், இங்க வனத்துல வசிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த தேசத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கே ரொம்ப சந்தோஷம். இங்க கிழங்கு பழங்கள் எல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு குகன் பரதனை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. குகனை பார்த்து பரதர் பேச ஆரம்பிச்சார். ஊர்ஜிதः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनाम् ஏகோபியர்ச்சிதுமிச்சசி. உன்னுடைய ஆசையை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஹே குஹ, உங்களோட ஆசையை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு ராமன்ட சக்கியம் இருந்தது அப்படிங்கிறது நன்னா தெரியறது. என்னுடைய குரு, என்னோட பெரியவராக இருந்த ராமனுடைய சகா நீங்கள்ங்கிறது தெரியறது. எப்படின்னா, இப்பேற்பட்ட ஒரு வனவாச விற்த்தியிலும் கூட ஒருத்தராக இருந்துட்டு எங்க இத்தனை சேனையோட கூடியிருக்கக்கூடியதான எங்களை நீங்க எப்போ ஆதித்யம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பேற்பட்ட உங்களுடைய உதார குணம் ராமனுக்கு நண்பனாக இருக்க தகுதியானவர் நீ இருக்கிறத காட்டுறது. அதனால அப்பேற்பட்ட மகானாக இருக்கீள் நீங்க அப்படின்னு குகனை பார்த்து பரதன் பேச, குகன் அதுக்கப்புறம் பேசுறார். கதரேன கமிஷ்யாமி
பரத்வாஜாஸ்ரமம் குஹா கஹனோயம் பிருஷம் தேசஹ கங்காரூபோ துரத்யயஹ. பரதன் குஹனை பத்தி பெருமையாக பேசிட்டு குஹன்ட மேலும் பேச ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி இங்கேருந்து போறது பரத்வாஜ ஆசிரமத்துக்கு? கஹனோயம் பிருஷம் தேசா கங்கானூபோ துரத்யயா. இந்த தேசமும் ரொம்ப சிரமமான தேசமாக இருக்கு கடக்கிறதுக்கு. கங்கா நதி வேற என்ன வேகமாக வருவாங்கிறது நன்னா தெரியும். அந்த கங்கா நதியை கடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதனால கங்கையை கடக்கிறதும் சிரமம், இந்த தேசத்திலேருந்து அந்த பக்கம் போறதுங்கிறதும் சிரமம், அந்த தேசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய சிரமமாக இருக்கு. அதனால பரத்வாஜாசிரமத்துக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு கேட்டோன்னே இந்த குஹர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். தாசாஸ்துவானுகமிஷ்யந்தி தன்வினஹ சுசமாஹிதாஹ அஹம் த்வானுகமிஷ்யாமி ராஜபுத்திர மகாயசஹ. இங்க இருக்கக்கூடியதான இந்த வேடுவ கூட்டம், மீனவ கூட்டம் எல்லாம் உங்களையும் பின்தொடர்ந்து வருவா, நானும் வருவேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ராமன் மட்டும் இங்க தனியா சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா வனத்துல. இவ்வளவு பெரிய சேனையோட நீர் வந்திருக்கீர். உங்களை அந்த சேனையோட பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு. அதனால நாங்களும் கூடவே வருவோம். அதனால எங்க இருக்கு பரத்வாஜாசிரமங்கிறத நீங்க தேடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, நாங்களே காட்டுவோம், நாங்களே கூட வருவோம்னு அந்த குஹனை பார்த்து பரதனை பார்த்து குஹன் சொல்ல, பரதன் அழுதுகின்றே பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். மா பூத் சகாலோ யத் கஷ்டம் நமாம் சங்கிதுமர்ஹசி ராகவஸ் சஹி மே ப்ராதா ஜேஷ்டஹ பித்ருசமோ மதஹ. எப்பேற்பட்ட ஒரு கஷ்டகாலம் வந்துருது பார்த்தேடா எனக்கு. அந்த காலம் யாருக்கும் வரக்கூடாது, எனக்கும் வரக்கூடாது இனிமே. நமாம் சங்கிதுமர்ஹசி, அந்த மாதிரி நேரம் வந்துடல. நீங்க சந்தேகப்படுற அளவுக்கு என்ன சந்தேகம் படக்கூடாது. நீங்க ரகுகுலத்துல பிறந்தவர் அவர். அந்த அப்பேற்பட்ட ராமன் என்னுடைய சோதரன், எனக்கு பிராதா, என்னுடைய அண்ணா, ஜேஷ்டா, பிதிருசமோ மதஹ, அப்பாக்கு சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டியவர் அவர். அதனால நான் ராமனை வதம் பண்றதுக்காக நான் வரல. தம் நிவர்த்தைதும் யாமி காகுஸ்தம் வனவாசினம். வனவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ராமனை அந்த வனவாசத்திலேருந்து மறுபடியும் அந்த வனவாசத்திலேருந்து விடுபடுத்த வச்சு அயோத்திக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன். நீங்க புத்தி ரன்யா அதே காரியா, நீங்க வேற விதமாக புத்தியை செலவிட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டாம், சத்தியத்தையே சொல்றேன் அப்படின்னு பரதன் குஹன்ட்ட சொல்ல. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதான குஹன் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. தன்யஸ்துவம் நத்வயா துல்யம் பஸ்யாமி ஜகதீதலே அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் ஜக்துமிஹேச்சசி. நீங்க தான் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவான்னு நான் நினைக்கிறேன். உனக்கு சமமாக நான் இந்த பூலோகத்துல வேற யாரையும் பார்க்கலப்பா. எந்த விதமான சிரமமும் படாம வரக்கூடியதான ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறியே, உனக்கு சமமாக நான் யாரை பார்க்க போறேன்? உன்னுடைய இந்த கீர்த்தியானது லோகத்துல சஸ்வதமாக என்னைக்கும் இருக்க போறதுப்பா. கஷ்டத்தை அடைஞ்ச ராமனே மறுபடியும் அழைச்சுன்னு போனோன்னு நினைக்கிறியே, அப்பேற்பட்டதான ஒரு பாக்கியம் வேற யாருக்கு கிடைக்க போறது? அதனால இந்த கீர்த்தியானது நிலைச்சு இருக்க போறது உனக்கு அப்படின்னு குஹன் சொன்னார். இன்னி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிடுங்கோ, நாளை காலமே எழுந்துட்டு அந்த பக்கமாக நம்ம நதியை கடக்கிறதுக்கு என்னுடைய அத்தனை கூட்டமும் உங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணும், நம்ம எல்லாருமாக சேர்ந்து ராவணை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு குஹன் சொல்ல. அங்கேயே தங்குறா எல்லாருமாக. ராத்திரி படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு அப்படி இப்படி திரும்பி திரும்பி படுக்கிறார், தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது. ராமரையே நினைச்சு துக்கப்பட்டு இருக்கார்.
அந்த ஒரு க்ஷணம் இருக்கு இல்லையா, ராமன் பரதனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க போறான்னு கேட்டுட்டு ராமர் கிளம்பினதான அந்த க்ஷணத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் நினைச்சு நினைச்சு அந்த க்ஷணம் எப்படி இருந்திருக்கும், நம்ம இல்லாம போனோமே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறார். அந்த க்ஷணம் எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைச்சு நினைச்சு அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அக்னியானது சொலிச்சு சொலிச்சு கஷ்டத்தினால அந்த சரீரம் முழுக்க அப்படியே வேர்த்து கொட்டுறது. ஆனா அந்த வேர்வையெல்லாம் சீதமாக இருக்காம, எப்படி சூரியன் கிட்டேந்து ரஷ்மியை வாங்கிக்கிண்டு குளிர்ச்சியான ஒரு ரஷ்மியை சந்திரன் கொடுக்கிறாரோ அந்த மாதிரி இந்த கஷ்டத்தினால ஏற்பட்டதான சோகாக்னினால தகிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பரதனுடைய சரீரத்திலேருந்து வரக்கூடியதான அந்த ஜலங்கள் சீதமாக இருக்கான். அப்பேற்பட்ட அந்த துடிதுடிப்பை குகன் பார்த்துவிட்டு பேசின்னு இருக்கான் பரதனோட சேர்ந்து. அப்படி பேசின்னு இருக்கும்போது லக்ஷ்மணன் இங்க வந்து என்ன பண்ணார், ராமன் இங்க வந்து என்ன பண்ணார்னு குகன் பரதன்கிட்ட கேட்க, அங்க பரதனும் குகனுமாக பேசுகிறார். பரதன் குகன்கிட்ட கேட்கிறார், குகன் பரதனுக்கு சொல்றார், தம் ஜாக்ரதம் குணைர்யுக்தம் வரசாபேஷு தாரிணம் பிராதுகுத்யர்த்தமத்யந்தம் அஹம் லக்ஷ்மணமப்ரவம். அவர் சொன்னார், அப்பா அண்ணாவை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய குணங்களாலேயே முழிச்சுட்டு இருந்ததால் அந்த லக்ஷ்மணனை பார்த்து நான் சொன்னேன், ஏ லக்ஷ்மணா, உங்களுக்காகத்தான் இந்த படுக்கையானது தயார் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நீங்க படுத்துக்கணும், சுகமாக நீங்க நிந்திரையை அனுபவிக்கணும். நாங்க ஞாத்திகளோடு சேர்ந்து எத்தனையோ பேர் இருக்கோம், நாங்க வனவாசிகள் தான். இந்த வனத்துல என்னென்ன எங்கெங்க இருக்குங்கிறது நன்னா எங்களுக்கு தெரியும். எந்தெந்த இடத்துல இருந்து என்னென்ன துக்கங்கள் வரும், என்னென்ன பயம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நன்னா தெரியும். எங்களுக்கும் ராமனை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் இருக்கு, நண்பனை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை. அதனால நீங்க கவலைப்படாம நீங்க தூங்கோ, நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னபோது லக்ஷ்மணன் எனக்கு பதில் சொன்னார், கதம் தாசரதௌ பூமௌ சயானே சஹ சீதயா சக்யா நித்ராமயா லுப்தும் ஜீவிதம் வா சுகானி வா. தாசரதியான ராமன் என்னுடைய அண்ணா சீதையோட சேர்ந்து இப்படி தர்பாஸ்தரணத்திலையும் பர்ணாஸ்தரணத்திலையும் இப்படி படுத்துன்னு இருக்கும்போது நாளைக்கு எப்படி தூக்கம் வரும், நான் எப்படி தூங்குவேன்? எப்பேற்பட்ட குணவான் தெரியுமா இந்த ராமர், எப்பேற்பட்டதான சுகத்தை அனுபவிக்க தகுந்தவர் தெரியுமா. தசரதனுடைய அந்த ராஜ்யத்திலே ஸ்வர்ணமயமான கட்டிலே அப்படியே பஞ்சு மெத்தையில அப்படியே மெது மெதுன்னு பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் போட்டு மேல புஷ்பங்கள்லாம் தூவி அந்த பரியங்கத்துக்கு புஷ்பங்களால் அலங்காரங்கள்லாம் செய்யப்பட்டு அப்பேற்பட்ட மஞ்சத்துல படுத்துண்டு அப்படி தூங்கினவர் சுகமாக இன்னைக்கு வந்து இப்படி தர்பேலையும் இலையிலையுமாக அது குத்தும் போது அந்த குத்துறதையும் தாங்கி கொண்டு இப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நான் தூங்குவேன்? இன்னி ராத்திரி எங்க அப்பா தூங்கியிருப்பாரா, எங்க அம்மா கௌசல்யாதேவியும் சுமித்ராதேவியும் தூங்கியிருப்பாரா, ஆனா கைகேயி தூங்கியிருப்பான்னு நான் நம்புறேன். யாரின் பொருட்டு இப்படி ராமர் காட்டுக்கு வந்தாலோ அவர்கள் எல்லாம் சுகமா தூங்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எங்க அப்பா ஜீவிச்சிருப்பாரான்னு தெரியாது. எங்க அப்பாவோட ஜீவதசையில சந்தேகம் வரதுனாலேயே அம்மா ஜீவிச்சிருப்பாளான்னு தெரியாது. அதனால ராஜ்ய பிரஜைகள் ஜீவிச்சிருப்பாளான்னு தெரியாது. இப்படி அயோத்தியே ஒரு பெரிய சோகத்துல மூழ்கி இருக்கும் போது நான் என்னமாக தூங்குவேன் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு தூங்க மாட்டேன்னு அங்கேயே இருந்துட்டார்ப்பா அப்படின்னு சொன்னதுமே அவர் சொன்னார், பரதன் சொன்னார், எப்பேற்பட்டதான ஒரு விஷயத்தை எனக்காக ராமன் இப்படி அடைஞ்சு விட்டாரே, என்ன ஒரு பெரிய கஷ்டம். லக்ஷ்மணன் எப்பேற்பட்ட குழந்தை, சுகத்துக்கே உச்சிதமான ஒரு குழந்தை, அவனுக்கு போய் இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதே இடத்துலயே அப்படியே நடுங்கி கீழே விழுந்துட்டார். கீழே விழுந்த அந்த பரதனை பார்த்து சத்ருகன் கிட்டக்க போய் எழுப்பி விட்டு மேல அவரை தேர்த்தணும்னு முயற்சி பண்றார். ஆனா அவரை தேர்த்த முடியல. பரதனுடைய அழுகுரலும் சத்ருகனுடைய அந்த ஆறுதல் குரலும் கேட்டு கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேயி எல்லாரும் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டா. என்னவோ குழந்தையுடைய அழகு சத்தம் கேட்கறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌசல்யா கடகடன்னு இறங்கி ஓடி வந்து
அந்த கீழே விழுந்த அந்த பரதனை அப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிச்சா, புத்திரவ்யாதிர்நதே கச்சித் சரீரம் பரிபாததே அத்ய ராஜகுலஸ்யாஸ்யே त्वदधीनं हि जीवितम. हे புத்திரான்னு கூப்பிடுறா கௌசல்யா தேவி பரதனை பார்த்து, ஹே குழந்தை, உனக்கு ஏதான வியாதி வந்துருத்தா, உடம்புல ஏதான சிரமப்படுத்துறதா வியாதி உன்னுடைய சரீரத்தை, இந்த ராஜகுலம் அத்தனையும் உனக்கு அதீனமாக இருந்துருக்கு, நீ ஜீவிச்சிருந்தாதான் இந்த ராஜகுலம் ஜீவிச்சிருக்கும்பா. உன்னை பார்த்துட்டு தான் நான் சந்தோஷத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். ராமன் லக்ஷ்மணனோட கூட வனத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம், தசரதனுடைய காலகதியும் இப்படி ஆனதுக்கு அப்புறம், நீ ஒருத்தந்தான் எங்க எல்லாருக்கும் நாதனாக இருக்கே. அதனால லக்ஷ்மணன் இடத்துல ஏதானும் அப்பிரியமான விஷயத்தை கேள்விப்பட்டியா, இல்ல ராமனிடத்துல ஏதாவது அப்பிரியமான விஷயத்தை கேள்விப்பட்டியா, எதனால இப்படி திடீர்னு அழறே அப்படின்னு கௌசல்யா கேட்க பரதனை சமாஸ்வாசம் பண்றா. பரதன் கைக்கு கௌசல்யக்கு பதில் சொல்ல முடியாம மேல குகனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். பிராதாமே க்வாவசத்ராத்ரிம் க்வசீதாவா க்வசீதா க்வச லக்ஷ்மணः அஸ்வபச்சயனே கஸ்மின் கிம் புக்த்வா குஹசம்சமே. குகனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். என்னுடைய பிராதா எங்க வசிச்சார் ராத்திரி முழுக்க, சீதாதேவி எங்க வசிச்சா, லக்ஷ்மணன் எங்க வசிச்சான், எங்க படுத்துண்டா, என்ன சாப்பிட்டா, எல்லாத்தையும் ஹே குஹா நீங்க எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு அப்படி அழுதுகிட்டு பிராதாவுடைய பிரியத்தோட கேட்கும்போது குகன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பதில் சொன்னார். அன்னமுச்சாவச்சம் பக்ஷ்யாக ஃபலானி விவிதானி ச ராமாயாப்யவஹாரார்த்தம் பகுச்சோபஹிருதம் மயா. நிறைய ஆகாரங்கள், பக்ஷ்ய வர்க்கங்கள், பழம், கிழங்குகள் நிறைய எடுத்துன்னு வந்து ராவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக நான் கொடுத்தேன். ஆனா அத்தனையும் தொட்டுவிட்டு எதையுமே வாங்கிக்கல. க்ஷத்ர தர்மம் அனுஸ்மரன்னு, க்ஷத்ரியனுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு ஹே குஹா. அவளுக்கு பிரதிகிரக தர்மம் கிடையாது, எப்போதும் கொடுக்கறது தான் அவளுடைய தர்மமாக இருக்கும். அதனால நான் இதை வாங்கிக்கிறேன், நீ கொடுக்குற ஆசையோட அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை தொட்டுட்டு அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டாரு. எதுவுமே சாப்பிடல. லக்ஷ்மணன் இங்கேருந்து போய் தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வந்தார் சுவாமிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த தீர்த்தத்தை மட்டும் வெறுமனே சாப்பிட்டு நின்று அன்னி ராத்திரி முழுக்க அப்படியே கழிச்சார். சீதையோட கூட ராமன் காலை அலமிண்டு அப்படி இங்க வந்து வெறும் படுத்துட்டார், சாப்பிடல, தீர்த்தத்தை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டார். பார் உங்க அண்ணா சாப்பிட்டதனுடைய மீதி அப்படியே வச்சிருக்கேன் இங்கே. இந்த இந்த மரத்தின் அடியில தான், இந்த இங்குதி விருஷத்தினுடைய அடியில தான் அண்ணா படுத்துட்டார். ஏதத்தது இங்குதி மூலம் இதமேவச்ச தத்ரிணம் எஸ்மின் ராமஸ்ச சீதாச்ச ராத்திரிம் தாம் சீதா உபவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வனத்தை, அந்த மரத்தடியில ராமர் படுத்துட்டதான அந்த கர்ப்பாஸ்தரணங்கள், பரணாஸ்தரணங்கள்லாம் அப்படியே வச்சிருக்காராம் குகன். ராமன் வந்துட்டு போன இடம், ராமன் தங்கின இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பாதுகாப்பா பார்த்துட்டு இருக்காராம். அதனால இத்தனை நாள் கழிச்சு பரதன் வந்த போதிலும் கூட அந்த இடத்தை கூட்டிட்டு போய் காற்றார். இந்த மரத்துக்கடியில தான் அண்ணா படுத்துட்டார், அண்ணா படுத்துட்டதான அந்த கர்ப்பாஸ்தரணம் இதுதான் அப்படின்னு கொண்டு போய் பரதன் காட்டினதும் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வருத்தப்படுறார். அப்ரவீத் ஜனனி சர்வாஹ இஹதேன மகாத்மனா சர்வரீஷயிதா பூமௌ இதமஸ்ய விமர்திதம். அத்தனை அம்மாக்களையும் கூப்பிட்டு சொன்னார், இங்கதான் என்னுடைய அண்ணாவான அந்த மகாத்மா ஒரு ராத்திரி பொழுது முழுக்க இங்கதான் கழிச்சிருக்கார். இந்த பார்த்தேலாம் அண்ணா படுத்துட்டதான அந்த ஒரு சோடெல்லாம் தெரியறது இந்த இடத்துல, இந்த ஆஸ்திரணத்துல. பக்கத்திலேயே சீதாதேவி படுத்துட்டு இருக்காங்கிறது தெரியறது. எப்பேற்பட்டதான பாக்கியம் பண்ணவர். விதேக ராஜ்யத்துல நினைச்சு பார்த்துருப்பாளா, ஜனக மகாராஜனுடைய பொண்ணு இப்படி திருணத்துல படுத்து தூங்குவா ஒரு நாள் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்துருப்பாளா? எப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய புண்ணியவதி, மகா பாக்யவதி. அப்பேற்பட்டதான சீதை பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்காங்கிறது தெரியறது. பாருங்கோ,
நம்ம ஆத்திலேருந்து கட்டின்னு வந்த அந்த வஸ்திரத்தோடையும் அதே சொர்ண ஆபரணத்தோடையும் படுத்துட்டு இருக்காங்கிறது நன்னா தெரியறது. அந்த ஸ்வர்ணத்தினுடைய அந்த ஒரு விட்டெல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கான். அதை பார்த்துட்டு சொல்றார், அந்த விட்டெல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கு பாருங்கோ, ஆபரணத்தோட இங்க படுத்துட்டு இருக்கா சீதை. அந்த வஸ்திரத்துல இருந்துதான் அந்த நூல் இருக்கு இல்லையா, அந்த பட்டு வஸ்திரத்தினுடைய நூல், அந்த நூல்லாம் அப்படியே அந்த தர்பேல சுத்தின்னு இருக்கான். அதை பார்த்துட்டு சொல்றார், இந்த நூல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு பார்த்தேடா, இங்கதான் படுத்துன்னு இருக்கணும். தண்டிலே கഠினே சர்வம் காத்ரீஹி விமிருதிதம் திருணம். அப்படி அந்த சுகோச்சிதமான அந்த சரீரத்தை அப்படி அந்த தர்பாஸ்திரணத்துல போட்டு அப்படியே பரட்டியிருக்கான்னு தெரியறது. அது என்னமா உடம்ப துக்கப்படுத்தியிருக்கும். அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய துக்கத்துக்கு நான் காரணமாயிட்டேனே அப்படின்னு இப்படி ஒரு வாராக அழுது புலம்பி அந்த இடத்தையே பார்த்துக்கிண்டு அப்படியே பிரதட்சணம் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ராமன் இருந்த இடம் ராமன் இருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு குஹன் பரதன் சத்ருகன் 3 பேருமாக சேர்ந்து பஜனை பண்ணி சீதாராம் சீதாராம் சீதாராம்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு பஜனை பண்ணிட்டு அங்கேயே இருந்தா. சித்த நாழிகள்லாம் கண்ணை மூடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பரதன் சத்ருகன் குஹன் 3 பேரும் அப்படியே பேசிண்டே ஒரு மூலையில சாஞ்சிருந்தா. அம்மாக்கள் எல்லாரும் ஒரு மூலையில சாஞ்சிருந்தா. அப்படியே காலம்புற விவாதம் ஏற்பட்டது. பரதனும் பேச ஆரம்பிச்சான். எப்படி அவ அம்மாவுடைய பாஷ சாயல் பரதனுக்கும் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பாருங்க. சத்ருக்னோத்யுஷ்ட கிம் சேஷே நிஷாதாதிபதிம் குஹம் சீக்கிரமானய பத்ரம் தே தாரயிஷ்யதி வாஹினி. ஹே சத்ருக்னா எழுந்திரு, என்ன படுத்துன்னு இருக்கேன்னா இல்லையா. உத்திஷ்ட மூடே கிம் சேஷேன்னு குஞ்ச சொன்னா. உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கிம் சேஷே அப்படின்னு கைகேயி சொன்னா. இங்கே பரதன் உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கிம் சத்ருக்னோத்திஷ்ட கிம் சேஷே நிஷாதாதிபதி குஹம்னா. ஹே சத்ருக்னா எழுந்திரு, என்ன தூங்கின்னு இருக்கே, சீக்கிரமாக போய் அந்த வனப்பகுதிக்கு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியதான அந்த வேடுவர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியதான குஹனை கூட்டின்னு வந்து சீக்கிரமா நம்ம ஓடங்களெல்லாம் தயார் பண்ணி இந்த கங்கா நதியை தரட்டம் பண்ணி அக்கறைக்கு போய் சேருவோம் அப்படின்னு சொன்னதுமே சத்ருகன் பதில் சொன்னாரா. கண்ணை மூடியிருந்த சத்ருகன் அப்படி கண்ணை திறந்துன்னு பதில் சொன்னார். ஜாகர்மினாஹம் ஸ்வபிமி தமேவாரியம் விசிந்தயன். நான் முழிச்சுந்தான்னா இருக்கேன், நான் ஒன்றும் தூங்கலை. அதே ராமனையே நினைச்சிருந்து அப்படியே நான் காத்துன்னு இருக்கேன். எங்கேருந்து தூக்கம் வருது, அதனால நான் தூங்கலை அப்படின்னு சொன்னார். இந்த 2 சப்தத்தையும் கேட்ட அந்த குஹன் பக்கத்திலேயே அங்க ரெடியா அப்படியே வந்து நின்னாராம். கச்சித் சுகம் நதி தீரே அவாத்ஸீஹ்காகுத்ஸ்த சர்வரீம் கச்சித்தே சஹசைன்யஸ்யா தாவத் சர்வமனாமயம். இந்த நதி தீரத்துல சுகமாக வசிச்சேரா. இந்த ராத்திரி முழுக்க சைன்யத்தோட கூடிய உங்க எல்லாருக்கும் சௌக்கியம்தானே, ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லையே அப்படின்னு குஹ மகாராஜன் பரதன் கிட்ட கேட்க பரதர் பதில் சொன்னார். சகான சர்வரீ ராஜன் பூஜிதாச்சாபி தேவயம் கங்காம் துனௌபிர்பக்வீபி தாசாஹ சந்தாரயம் துனஹ. ஏ நண்பரே, எங்களுடைய ராத்திரியானது ரொம்ப சௌக்கியமாக கழிஞ்சது. நீங்கள்லாம் நல்லா பூஜை பண்ணேன், உங்களால் பூஜை பண்ணவாளா ஆனோம் நாங்கள் அத்தனை பேருமே. சீக்கிரமாக உங்களுடைய தாசர்கள் மீனவர்கள் அத்தனை பேரும் எங்களை இந்த கங்கா நதியை தரணம் பண்ணி அந்த பக்கமாக விடணும். நிறைய எங்களுக்கு ஓடங்கள் தேவைப்படுறது இங்கேருந்து தாண்டறதுக்கு. அதை எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி சீக்கிரமாக வந்துடணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க அந்த குஹ மகாராஜா எல்லாரையும் பார்த்து அவருடைய தாசர்கள் மீனவர்கள் வேடுவர்கள் அத்தனை பேரையும் பார்த்து உத்தரவிட்டார். உத்திஷ்டத பிரபுத்யத்வம் பத்ரமஸ்து ஜவஸ்வதா நாவஹா சமனுகர்ஷத்வம் தாரயிஷ்யாமவாஹினீம். உத்திஷ்டதா, எல்லாரும் எழுதுங்கோ. பிரபுத்யத்வம், சீக்கிரமா முழிச்சுக்கணும்.
பத்ரமஸ்துச்ச வஸ்ஸதா. எல்லாருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும், நமக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும், அவளுக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். யாரை எழுப்புறாரோ குகன் அவளுக்கும் சொன்னார் உங்களுக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். எப்போதும் எல்லாருமா சேர்ந்து ஓடத்தை தயார் பண்ணுங்கோ, நம்ம எல்லாருமாக சேர்ந்து கிளம்பி கங்கா நதியை தாரணம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுமே அத்தனை பேருமாக சேர்ந்து ஓடங்கள் அத்தனையும் தயார் பண்றா. எப்பேற்பட்ட ஓடங்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவ அழிச்சுன்னு வந்திருக்கக்கூடியதான யானை, குதிரை, தேது அத்தனையும் தாங்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய சேனையே அந்த நதியை தாண்ட வைக்கக்கூடியதான ஓடங்கள் எல்லாத்தையும் தயார் பண்றா. அவ எத்தனை பேர் வந்திருக்கா, மனசாபி மனசுனால கூட இது எங்க முடியறது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு கண்டுபிடிக்க முடியலேன்னு குகர் சொன்ன மாதிரி அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய கூட்டம். அந்த கூட்டம் தாண்டணும்னு சொன்னா எத்தனை ஓடங்கள் தேவைப்படும், அத்தனை ஓடங்களையும் தயார் பண்றா. யானை ஏறி நின்னாக்க அது ஜலத்துல முழுகாத மாதிரி இருக்கக்கூடியதான ஓடம். அப்போ எவ்வளவு அந்த அந்த ஸ்தாபத்தியத்துல எவ்வளவு நிபுணாலா இருந்திருப்பா அவ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஓடத்தெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணி யானைகள் எல்லாம் ஏற்றிண்டு, குதிரைகள்லாம் ஏற்றிண்டு, தேர் எல்லாத்தையும் ஏற்றிக்கிண்டு, ஒரு பக்கம் ஸ்திரீகள் எல்லாரும் ஏறிக்கிறா, இன்னொரு பக்கம் புருஷால் எல்லாரும் ஏறிக்கிறா. பரதன் சத்ருக்னன் 2 பேர் ஏறிக்கா, வசிஷ்ட பிரமுகால் சுமந்திர பிரமுகால்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு பேட்சா குரூப்பா அவாவா எந்தெந்த இடத்துல ஏறிக்கிறாளோ அப்படியே ஏறிக்கிறா. எல்லாரும் ஏறிண்டோடனே அங்கேருந்து கிளம்புறா. குஹ மகாராஜன் ஆணையிட அத்தனை ஓடமும் கிளம்புறது. அப்படி பாதி பேருக்கு, முக்காவாசி பேருக்கு ஓடம் கிடைச்சுடுத்து, மீதி பேருக்கு கிடைக்கல. அவெல்லாம் என்ன பண்ணா அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த தீர்த்த குடத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அதை குப்புறக போட்டு நதி மேல அந்த குடத்து மேல உட்கார்ந்துக்கிண்டு அப்படியே அதையே ஒரு ஓடமாக மாத்திக்கிண்டு, அந்த குடத்தை கவுத்துட்டோன்னு சொன்னா அதுலயே காத்து நிரம்பி அப்படி மிதக்கும் இல்லையா, அதையே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை வச்சே தரணம் பண்றா நதியை. எப்பேற்பட்ட நதி, கங்கா நதியை. அப்படி எந்த தைரியத்துல தரணம் பண்றான்னு சொன்னா, அந்த பக்கமும் பெரிய சேனை போற அளவுக்கு ஓடம் போயிட்டு இருக்கு, இந்த பக்கமும் பெரிய சேனை போற அளவுக்கு ஓடம் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நடுப்புற போறதுனால கங்கா நதியினுடைய வேகம் இவா அந்த குடத்தை வச்சு தாண்டுற அளவுக்கு இருக்கு, அந்த மண்கடத்தை வச்சே தாண்டுற அளவுக்கு இருக்கு. அந்த நம்பிக்கையை எல்லாரும் அப்படி கடத்தை திரும்பி போட்டு மேலே ஏறி போறா. மீதி பாதி பேர் தன்னுடைய கையினாலேயே அந்த நதியை நீச்சல் அடிச்சு அப்படியே கிடக்கிறா. எல்லாருமாக சேர்ந்து கங்கா நதியினுடைய அக்கறையை அடைஞ்சு அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியதான பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்தை பார்த்தா. அந்த ஆசிரமத்துல எல்லாரையும் இங்கே இருங்கோ, பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம் அங்க தென்படுறது. நான் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பரத்வாஜர்கிட்டேருந்து அண்ணா எங்க போனாருன்னு கேட்டுன்னு வந்துடுறேன் அப்படின்னு பரதன் எல்லாரையும் நிற்க வச்சுட்டு தான் வசிஷ்டர், சுமந்திரர், ரொம்ப பிரதானமான பிரமுகால் அவளை மட்டும் அழைச்சுக்கிண்டு நேரா பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்துக்கு போறார். அப்படி பார்க்கும்போது வசிஷ்டரை பரத்வாஜர் உள்ளேருந்து பார்த்ததுமே அப்படி டக்குன்னு ஆசனத்திலேருந்து எழுந்துட்டு வெளில வந்து அவர் எழுந்து வரும்போதே சிஷ்யாள்னு சொன்னாராம், வாத்தியம் மர்க்கியம் வாத்தியம் மர்க்கியம் அப்படின்னு சொன்னாராம். எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுங்கோ, எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அவ சிஷ்யாள் எல்லாரையும் அப்படி அவளுக்கெல்லாம் ஆக்கியபிச்சுட்டு அங்கேருந்து பரத்வாஜர் நேரா வெளில வரார். வசிஷ்டர் முதல்ல வர, பின்னாடி பரதன், சத்ருக்னன், சுமந்திரன் எல்லாரும் அப்படி பின்தொடர்ந்து வரா. அந்த வசிஷ்டருக்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து பூஜை பண்ணி உட்காத்தி வச்சு, பின்னாடி பரதன் அத்தனை பேரையும் வந்தவா எல்லாரையும் வாங்கணும்னு கூப்பிட்டு சுவாகத்தம் சொல்லி எல்லாருக்கும் வாசனம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சுட்டு குசலம்லாம் விசாரிக்கிறார். அயோத்தியில எல்லாரும் சௌக்கியமா? வசிஷ்டரை பார்த்து கேட்கிறார், அயோத்தியினுடைய அந்த பலமானது சௌக்கியமாக இருக்கா? அயோத்தியினுடைய அந்த ராஜாங்கத்தினுடைய கோஷம் சௌக்கியமாக இருக்கா? நண்பர்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காளா? மந்திரிகள் எல்லாரும் சௌக்கியமா அப்படின்னு வரிசையா எல்லாத்தையும் கேட்கும் போது தசரதரை பத்தி கேட்கலே அப்படின்னார் வால்மீகி. தசரதனுடைய அந்த கதியானது முன்னாடியே தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியினால தெரிஞ்சின்ற பரத்வாஜர் வசிஷ்டர்கிட்ட அதை மட்டும் விசாரிக்கல, விட்டுட்டு மேல பரதனை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். வந்ததுக்கு என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? கிமிஹாகமனே காரியம் தவ ராஜ்யம் பிரசாசதஹ ஏததாசக்ஷ்வமே சர்வம் நஹி மே சுத்யதே மனஹ. நீங்க வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீயோ ராஜ்யத்தை நன்னா ஆண்டுன்னு இருக்கே, அப்படி இருக்கும்போது
காட்டுக்கு திடீர்னு கிளம்பி வந்தேன்னு சொன்னா எனக்கு என்னவோ சந்தேகமாக இருக்கு. எதிரிகள் அத்தனை பேரையும் அழிக்கக்கூடியதான, கௌசல்யக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதான உன்னுடைய பிராதா பாரியாலோடையும் பிராதாவோடையும் ரொம்ப நாள் வனத்துல இருக்கிறது தீர்மானம் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டா. யாருனால? ஒரு ஸ்திரீ நியுக்தா, ஒரு பொம்மநாட்டியால தூண்டப்பட்டவனான தசரதனால சொல்லப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை அப்படி ஆயிடுத்து. அப்படி இருக்கும்போது அவரோ வனவாசத்தில் இருக்க போறால் 14 வருஷம், நீயோ ராஜ்யத்தை ஆண்டு இருக்க போற. ஆனா நீ ராஜ்யம் ஆண்டு இருக்கிற சமயத்துல நீ இப்படி கிளம்பி போறத பார்த்தா நீ ஏதோ பாபம் பண்ற போறேங்கிற மாதிரி எனக்கு மனசுல தோன்றதுப்பா. அகண்டகம் போக்துமனாக ராஜ்யம் தஸ்யானுஜஸ்ய, இந்த முழுசாக ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஏதோ பாவம் பண்ண போறியோ அப்படின்னு எனக்கு தோன்றதுங்கிறா. முன்னாடியே குகன் அங்க ராமன் வந்து ஜடாதாரியாக மாறி இங்கேருந்து கிளம்பினான்னு சொல்லும்போது தானும் ஜடாதாரியாக மாறலன்னு பரதன் சத்ருகன் 2 பேரும் அதே மாதிரி ஆலம்பார தலையில ஊத்திட்டு ஜட்டையை தரிச்சுன்னுட்டா. தானும் அதே மாதிரி சாப்பிடாம இருக்க போறேன் அப்படின்னு சபதமும் எடுத்தாச்சு பரதன். அப்பேற்பட்ட பரதனே பரத்வாஜர் பார்த்து இந்த மாதிரி பேசினோன்னே பரதன் அப்படியே மனசுக்குள்ள அப்படி வெம்பி வெதிமிண்டு பரத்வாஜரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். ஹதோஸ்மி யதி மாமேவம் பகவான் அபிமன்யதே மத்தோ ந தோஷமாசங்கே நைவம் மாமனுஷாதி. நான் இந்த இருந்து என்ன பண்ண போறேன்? பகவான் அபிமன்யதே, நீங்க கூடவா எல்லாம் அறிஞ்ச இந்த பரத்வாஜர் கூடவா என்னை பத்தி இப்படி நினைக்கிறது? என்னிடத்துல என்ன தோஷத்தை நீங்க பார்த்தேன்? என் மேல இப்படி தோஷம் சொல்லலாமா? என்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க பேசணும். எந்த சந்தர்ப்பத்துல கைகேயி தசரதர்கிட்ட வரன் கேட்டாலோ அந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் அயோத்தியில இல்லை. எந்த சந்தர்ப்பத்துல ராமன் வனவாசத்துக்கு கிளம்பினாலோ அந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் அயோத்தியில இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் நானே அங்க வந்தேன். அப்படி இருக்கும்போது என் மேல என்னமா நீங்க தப்பு சொல்லலாம்? எங்க அம்மா பண்ண தப்புக்கு என்ன குத்தம் சொல்லலாமா? அதனால நீங்க எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே வசிஷ்டாதிபிகி ரித்திக்பிகி யாசிதோ பகவான் ஸ்ததः, நான் எங்க அண்ணாவை திருப்பி அழைச்சின்னு போறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வசிஷ்டரோட சேர்ந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பரத்வாஜருக்கு தெரியப்படுத்தினோன்னே அவர் சொன்ன ஆரம்பிச்சார். ஏற்கனவே தசரதன் சொர்க்கத்தை அடைஞ்சுட்டார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுன்னு அதை பத்தி விசாரிக்காம இருந்தவருக்கு பரதனுடைய எண்ணம் தெரியாமலா இருக்கும் பரத்வாஜருக்கு. அதையும் மீறி அவர் பேசுறார் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த காரணத்தை அவரே பரதன் கிட்ட சொல்றார். त्वय्येतति पुरुषव्याघ्रे युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैवे சாதுனாஞ்சானுயாயிதா. இந்த ரகுகுலத்துல பிறந்த உன்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப உச்சிதமான ஒரு விஷயம்பா. பெரிவா எல்லாரையும் பின்தொடர்ந்து நீ போறே, சாதுக்கள் அண்டின்னு இருக்க. உன்னுடைய மனசுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். தெரிஞ்சு நான் ஏன் பேசினேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க உன்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடியதான அந்த எண்ணத்தை இன்னும் திருடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தர்ம மார்க்கத்துல தான் நாம சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த தர்மத்தை விட்டுடப்படாது அப்படிங்கிற எண்ணம் உனக்கு இன்னும் திருடமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இந்த மாதிரி பேசினேனே தவிர உன்னுடைய மனசை நான் காயப்படுத்தணும்னோ உன்னுடைய மனசு எனக்கு தெரியாமலோ நான் இதை பேசல. உன்னுடைய கீர்த்தியானது மேல 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 வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் உனக்கு இந்த விஷயத்தை கேட்டேனே தவிர ராமனையும் எனக்கு நன்னா தெரியும். அவன் தர்மஜன். சீதையோட கூட லக்ஷ்மணன் எந்த இடத்துல இருக்கான் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியும். நான் அதை சொல்றேன். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல சித்திரக்கூட்டம் அப்படிங்கக்கூடியதான ஒரு மலை இருக்கு. அந்த இடத்துலதான் ராமன் வசிச்சுட்டு இருக்கான். நாளைக்கு அங்க நீ போலாம், இன்னைக்கு மந்திரிகளோட கூட இங்க தங்கு அப்படின்னு சொன்னதுமே அவர் சொன்னார். அப்ரவீத் பரதஸ்த்வேனம் நன்விதம் பவதா கிருதம் பாத்யமர்க்யம் ததாதித்யம் வனேதுபபத்யதே. அவர் சொன்னார், இங்கேருந்து நீங்க கொடுத்தேன் பாத்தியம் மர்க்கியம் எல்லாம் கொடுத்தேன், நாங்க ஏத்துட்டோம். இந்த வனத்துல வேற என்ன கிடைக்கும்? நாங்க ஒரு பெரிய சேனையோட வந்திருக்கோம். உங்களை பார்க்கறதும் அப்படிங்கிறதுனால இங்க ஆசிரமத்துக்குள்ள
அக்னியுடைய அகாரத்துக்குள்ளெல்லாம் நிறைய கூட்டம் வந்ததுன்னா சிரமமாக இருக்கும், எல்லாம் ஒரே கலையவரமா மாறிடும். அப்படிங்கிறதுனால அவளெல்லாம் அங்கேயே நிற்க வச்சுட்டு நாங்க மட்டும்தான் வந்தோம். இந்த வனத்துல என்ன கிடைக்கும், நாங்க அப்படியே கிளம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு பரதன் சொல்ல, பரதனை பார்த்து சொன்னார், ஜானே த்வாம் த்ரீதி சயுக்தம் துஷ்யேஸ்வம் ஏன கேனசித் சேனாயாஸ்து தவீதஸ்யாஹ கர்த்துமிச்சாமி போஜனம். உனக்கு திருப்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்துல நான் உனக்கு உபச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் ஆசைப்பட்டுட்டேன். இந்த சேனையோட கூட இருக்கக்கூடியதான உனக்கு நான் உபச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். சசைன்யோனோபயாதோஸ்மி பகவன் பகவத் பயாது ராஜ்ஞா ச பகவன் நித்யம் ராஜபுத்திரேண வாசதா. நான் இங்கே சைன்யத்தோடெல்லாம் நான் இங்கே வரல, இங்கே வந்திருக்கிற கூட்டம் ரொம்ப கம்மி, உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியதான ஒரு பயத்தினால அங்கேயே நிறுத்தி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். அங்கே யானையெல்லாம் வந்திருக்கு, மனுஷா நிறையா பேர் வந்திருக்கா, குதிரையெல்லாம் வந்திருக்கு, இந்த பூமியே மறைச்சு நின்று ஒரு பெரிய கூட்டமே வந்திருக்கு. அப்பேற்பட்ட கூட்டத்துக்கு பண்றதுங்கிறது சிரமமாக இருக்கும், ரொம்ப சிரமமா ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னதுமே பரத்வாஜர் சொன்னார், அதெல்லாம் கிடையாது, அவ எல்லாரையும் வர சொல்லு, நான் இங்க ஆதித்யம் பண்ணி வச்சுட்டு நாளைக்கு தான் அனுப்புவேன் உங்களே அப்படின்னு பரத்வாஜர் சொன்னதுமே இங்கேருந்து பரதர் ஆக்ஞாபிச்சார் எல்லாரையும் வர சொல்லி. இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னு சொன்னா பரத்வாஜர் ஆக்ஞாபிச்சார், ஆஹ்வயே விஸ்வகர்மானம் அஹம் கஷ்டாரமேவ ச ஆதித்யம் கர்த்துமிச்சாமி தத்ர மே சம்விதீயதாம். விஸ்வகர்மாவையும் தொஷ்டாவையும் நான் அழைக்கிறேன், அந்த ஆதித்யத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் அவ ரெண்டு பேரும் ஏற்பாடு பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 லோகபாலர்களையும் அழைக்கிறார். எத்தனை பேர் இருக்காலோ அத்தனை பேரையும் அழைக்கிறார் தேவர்கள். அந்த தேவர்கள்ட்ட எத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்காலோ அத்தனை பேரையும் அழைக்கிறார். பூமாதேவி அழைக்கிறார். இந்த பிருத்திவியிலையும் அந்தரிக்ஷத்திலையும் எத்தனை விதமான வஸ்துக்கள் இருக்கோ அத்தனை விதமான வஸ்துக்களையும் கூப்பிடுறார். எத்தனை நதிகள் இருக்கோ அத்தனை நதியும் வரணும்ட்டார். ஏன்னா இவா அத்தனை பேருக்கு தீர்த்தம் ரெடி பண்ணோம்னாலே அவ்வளவு பரிசிரமப்படணும். அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய சேனை வந்திருக்கு இல்லையா, அதனால தீர்த்தம் வேணும்னு சொன்னா நதிகளே வந்து தீர்த்தம் கொடுத்தா தான் தீர்த்தத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும். அதனால இந்த பூமியிலையும் அந்தரிக்ஷத்திலையும் எத்தனை நதிகள் இருக்கோ அத்தனை பேரும் இங்க வந்துட்டோம். குபேரன்ட்ட எப்பேற்பட்டதான ஒரு வஸ்து இருக்கோ, இந்திரன்ட்ட எப்பேற்பட்டதான ஒரு வஸ்து இருக்கோ அப்பேற்பட்டதான வஸ்து எல்லாம் இங்க வந்துடட்டும். சோமன் இவா அத்தனை பேருக்கும் அன்னம் பக்ஷியம் போஜ்யம் எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணட்டும். ஏன்னா ஓஷதீசன் இல்லையாவர், அதனால ஆகாரம் எப்படி நன்னா இருக்குமோ அவர்கிட்ட கேட்டாதான் என்னென்ன தானியங்கள் போட்டா எது நன்னா இருக்கும்னு அவருக்கு நன்னா தெரியும். அதனால அந்த அன்னாதிகளை சோமன் ஏற்பாடு பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா தேவர்களையும் தேவ ஸ்திரீகளையும் அழைச்சி நதிகள் எல்லாத்தையும் அழைச்சி அப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்றார். கடகடேன அவர் விஸ்வகர்மா வந்தார். அங்கேருந்து கடகடேன்னு அப்படி பார்த்தார். ஒரு பெரிய ஒரு மண்டபம் ஏற்பாடு பூமியை சமப்படுத்தினார். அத்தனை பேர் தங்கறதுக்கு இடம் ஏற்பாடாயிடுது. நதிகள் எல்லாம் வந்து தீர்த்தங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டா. சோமன் அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிவிட்டா. பரமாரத்துக்காக அத்தனை பேர் வந்திருக்காளாம். எத்தனை பேர் வந்திருப்பான்னு ஒரு தோராயமான ஒரு கணக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னா இவர் சொல்றார், மேலே ஸ்நானத்துக்காக வேண்டி அந்த தந்ததாவனத்துக்கு தேவையான பல்லு தேய்க்கிறதுக்கு பொடி ஸ்நானத்துக்கு பொடி எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தாலாம். நதிகள் அப்படி இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணும் போது ஒரு ஒத்தர் ஸ்நானம் பண்றதுக்கு 7 பேர் கைங்கரியம் பண்ணாலாம். பரதனோட சேர்ந்து வந்த ஒத்தருக்கு 7 பேர் ஸ்நானத்துக்கு போது கைங்கரியம் பண்ணாலாம். அப்போ பரதனுடைய கூட்டமே மனசால கூட எண்ணி பார்க்க முடியல அந்த கூட்டத்தினுடைய அளவே அப்படின்னு சொன்னாக்க, அப்ப பரத்வாஜன் ஒத்தருக்கு 7 பேர் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருந்தாருன்னு சொன்னா எப்பேற்பட்ட கூட்டமாக அது இருக்கும். அப்பேற்பட்ட கூட்டத்துல பார்த்துட்டு என்ன போகம், சொர்க்கத்துல கூட இப்படி நடக்குமான்னு தெரியாது. என்ன காரணம் இப்படி பரத்வாஜர் இப்படி ஒரு ஆதித்யம் பண்றாரே அப்படின்னு சொன்னா, அது ஒண்ணு பரதனை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம். 2வது விஷயம், ராமன் மேல ஆசைப்பட்டு இத்தனை ஜனங்கள் வந்திருக்காரே அவளுக்கு திருப்தியாக கொடுக்கணும். ஏன்னா ராமன் எப்போ வனத்துக்கு கிளம்பினானோ அதனால் முதல் இன்னி பரியந்தமாக அவ யாரும் ஒரு வேளை சாப்பாடு ஒழுங்கா சாப்பிடல. அழுதுண்டும் பலமிண்டுமாக அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கா. பரதன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை, அவனும் பட்டாபடியம் பண்ணிக்கலேன்ட்டான். அதனால சந்தோஷம் அப்படிங்கிறத எல்லளவு காணாத அந்த ஜனங்களுக்கு ராமன் மேல பிரியம் வச்சுட்டு ராமபக்தால் கஷ்டப்படுறாங்கிறது இருக்கப்படாதுன்னு பரத்வாஜனுக்கு அப்பேற்பட்டதான ஒரு ஆசை. ஏன்னா வால்மீகியினுடைய சிஷ்யர் இல்லையா, ராமாயணம் எங்க
தோன்றித்துங்கிறது பரத்வாஜருக்கு தெரியும். அந்த மானுஷால பிரதிஷ்டாந்தம் சொல்லும் போது வால்மீகிக்கு பக்கத்துல இருந்தவர் பரத்வாஜர். அதனால அவருக்கு நன்னா தெரியும் ராமபக்தால் கஷ்டப்படக்கூடாது, குடும்ப விருத்தியம் தருதாண்டிய விருத்தியம் அப்படின்னு வால்மீகி பலஸ்ருதி எழுதி வச்சிருக்காரு இல்லையா. அந்த பலஸ்ருதியானது வீணா போயிடக்கூடாது, அதனால ராமபக்தால் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறது ஒரு இரண்டாவது காரணம். மூணாவது காரணம் ஆதித்யத்தை ஏத்துக்க வந்தவர் வசிஷ்டர். வசிஷ்டர் எப்படி ஆதித்யம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத சொல்லி தெரியணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏற்கனவே விஸ்வாமித்திரர் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்த போது எப்படி பண்ணார், அந்த ஒரு காமதேனுவை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதனால வசிஷ்டர் ஆதித்யத்துக்கு வந்திருக்கார். பரதனுடைய குணம் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ராமபக்தால் அத்தனை பேர் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த மூணு காரணத்தினாலையும் பரத்வாஜர் அப்படி ஒரு திவ்ய தேவலோகத்திலையும் கிடைக்காததான ஒரு ஆதித்யத்தை பண்ணி காட்டார். அந்த அன்னம் பானம் அது ஒன்னொன்னும் அவ்வளோ டேஸ்ட்ல இருக்கு. அந்த ஸ்வீட் என்ன வடை என்னன்னு அப்படி பஞ்சமுக்கிய பரமான்னத்தோடு ஷட்ரசத்தோடு கூடியதான சாப்பாடை போட்டு அத்தனை பேருக்கும் வஸ்திரங்கள் ஆபரணங்கள் அந்த தேய்ச்சிக்கக்கூடியதான சந்தனங்கள் அத்தனையும் கொடுக்குறார். அயோத்தி வாசி மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். என்ன ராமனுடைய பட்டாபிஷேகம் நின்று போச்சுங்கிற அந்த உற்சவத்தை இங்க நடத்திட்டார் பரத்வாஜர். என்னது ராமனுக்குன்னு ஒரு உற்சவம் ஆரம்பிச்சு அது தடைப்பட்டு நிக்கிறதாவது அந்த உற்சவத்தை அந்த ஜனங்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரத்வாஜ ஆசிரமத்துல ஒரு பெரிய ஒரு உற்சவத்தை ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். அந்த உற்சவத்தை பார்த்துட்டு அந்த உபசரிப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு கூட வந்த அந்த யானை பாகன் குதிரைக்கு காவலாக இருக்கக்கூடியவன் தேர் ஓட்டிட்டு வந்தவா அத்தனை பேர் யோதாக்கள் அயோத்திவாசிகள் எல்லாருக்கும் ஒண்ணு தோணிடுதான். நைவாத்யோயாம் கமிஷ்யாமஹ ந கமிஷ்யாவதண்டகானே குசலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா சுகம். அத்தனை பேர் சொன்னானா நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பி அயோத்திக்கும் போக வேண்டாம், தண்டகாரண்யத்துக்கும் போக வேண்டாம், பரதனும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும் ராவனும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், நம்ம எல்லாம் இங்கேயே இருந்து இப்படி பரத்வாஜருடைய ஆதித்யத்தை வாங்கிட்டு இங்கேயே வாழ்ந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு எந்த ஜனங்கள் ராமனுடைய ஒரு க்ஷண நேர பிரிவை தாங்க முடியாம என்னடா இப்படி தூங்கிட்டோமேன்னு தூக்கத்தை திட்டி தன் மேல இருக்கக்கூடியதான தோஷத்தை புரிஞ்சுட்டா அப்படி தனக்கு தானே வஞ்சிச்சுட்டு திட்டின்றாலோ அப்பேற்பட்டதான ஜனங்களே நம்ம இங்கேயே சௌக்கியமா இருந்துருவோம்னு சொன்னா எப்பேற்பட்ட விருந்தா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்படி உட்காரும் போது பரத்வாஜர் ராஜாவுக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுப்பா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆசனத்தை பரதனுக்கு போட்டு மந்திரி வர்க்கத்துக்கு தகுந்த ஆசனங்கள்லாம் சைட்ல போட்டு இவர் ரிஷிகள்லாம் உட்காரத்துக்காக ஒரு ஆசனங்கள்லாம் ஒரு வரிசையில போட்டிருந்தாராம். பரதன் அப்படி உட்கார்ந்தும் போது என்ன பண்ணான்னா அந்த ராஜாக்குன்னு போட்டுக்கிற ஆசனத்துல உட்காராம அதுக்கு புஷ்பத்தை போட்டுட்டு மந்திரிகள் எந்த இடத்துல உட்கார்ந்துவாலோ கையில விசிறியும் சாமரத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த மந்திரியினுடைய ஆசனத்தை உட்கார்ந்து அந்த வெறுமனே இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜாவுடைய ஆசனத்துக்கு விசிறிண்டே உட்கார்ந்து இருந்தானா. இத்தனை பேரும் இத்தனை ஆகாரம் என்ன, பானம் என்ன, வஸ்திரங்கள் என்ன, ஆபரணங்கள் என்ன, அலங்காரங்கள் என்ன அத்தனையிலும் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அந்த பரதனும் சத்ருகனுமாக சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் வேற ஒரு சிந்தனையே இல்லாம அந்த ராஜாவுடைய ஆசனத்துக்கு அப்படி ஒரு சாமரம் போட்டு விசிறிண்டு புஷ்பாஞ்சலியை போட்டுட்டு அப்படி ராமனையே தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். பரத்வாஜர் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்பேற்பட்ட ஒரு பரதனும் தம்பியா கிடைக்கிறதுக்கு ராமன் கொடுத்து வச்சிருக்காம்பா அப்படின்னு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தைப்பட்டான். வசிஷ்டரும் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னார் இல்லையா, நீங்க இப்படி நினைக்கலாமா அப்படின்னு பரதன் வசிஷ்டரை பார்த்து கேட்டான். அந்த பரதன் எப்பேற்பட்டவன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பார்த்து தெரிஞ்சின்றார். அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட அந்த மகர்ஷிகள் அத்தனை பேருமாக ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அன்னைக்கு ராத்திரி வந்தவா எல்லா தேவர்களும் ஒரு வழியாக விடை பெற்று கொண்டு நாங்க எல்லாரும் கிளம்புறோம். பரத்வாஜருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் கிளம்பினா. மறுநாள் காலமே விடிஞ்சது. அங்கேருந்து பரத்வாஜர் பரதன் பேச ஆரம்பிச்சா. கச்சிதத்ர சுகாராத்ரி தவாஸ்மத் விஷயே கதா சமக்ரஸ்தே ஜனः கச்சித் ஆதித்யே சம்சமேனகா. ராத்திரி நன்னா தங்கினேலா, நேத்தி பொழுது நன்னா போச்சா, இந்த ஆதித்யத்தினால எல்லாருக்கும் திருப்தியா, என்னென்னலாம் அனுபவிச்சே நன்னா சொல்லு அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் கையை கூப்பிண்டு ऋषिय பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். சுகோஷிதோஸ்மி பகவன் சமக்ர பலவாஹனஹ கற்பிதஹ சர்வகாமைஸ்சே சாமாத்யோ பகவம் ஸ்த்வயா. ரொம்ப சுக
சுகமாக நேற்றைய தினம் நல்லபடியா போச்சு. எல்லா பலத்தோடையும் வாகனத்தோடையும் இந்த பெரிய சேனையோட வந்திருக்கக்கூடியதான எனக்கு நீங்க இப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய ஒரு ஆதித்யத்தை நடத்தி கொடுத்தேன். எல்லா விதமான ஆசைகளும் பூர்த்தியாச்சு, எல்லா சந்தாபங்களும் போச்சு. நன்னா சாப்பிட்டா அத்தனை பேரும், அவெல்லாம் சாப்பிட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அப்பேற்பட்டவா அத்தனை பேரையும் சாப்பிட்டா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஆமந்திரேகம், நான் உங்களை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். எங்க அண்ணா எங்க போனாருங்கிறத நீங்க காட்டி கொடுக்கணும், அந்த வழி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க காட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பரதன் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. பரதார்த்தர்கீயேஷு யோஜனேஷ்வஜனே வனே சித்ரகூட்டோ கிரிஸ்தத்ரே ரம்ய நிர்தரகானனா. இங்கேருந்து 3 யோஜன தூரத்துல ஜனங்களே இல்லாத ஒரு வனம் இருக்குப்பா, சித்திரகூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மலை அங்க ஒண்ணு இருக்கு. அந்த வனத்துலதான் ராமன் வசிச்சுட்டு இருக்கான். சுத்தீவர நிறைய மகர்ஷிகளுடைய ஆசிரமம் இருக்கும், நிறைய புஷ்பங்கள் பூத்திருக்கும், நிறைய பழங்கள் பழுத்திருக்கும். பின்னாடி பார்த்தோன்னு சொன்னா அந்த மந்தாகிரி நதி பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான ஒரு அழகான இடம்பா. அந்த இடத்துலதான் கௌசல்யினுடைய பிள்ளையால அந்த ராமன் அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தினா அங்கதான் தங்கியிருக்கணும், அங்கதான் அந்த குழந்தைய நான் போ சொன்னேன். தட்சிணேன இவ மார்க்கேன சவ்ய தட்சிணமேவா கஜவாதிரசாகியது நாம் வாகினியும் வாகினீபதே. இந்த கூட்டத்தை எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு போறதுக்கு வழியெல்லாம் சொல்லித்தரார். தெற்கு பக்கமா போனாலும் சரி, அல்லது தென்கிழக்கா போனாலும் சரி, இதோ ஒரு ரீதியே நீ போயிட்டே இருந்தே அப்படின்னு சொன்னா இப்பேற்பட்டதான பெரிய கூட்டத்தோட நிறைய நதிகளை கடந்து போக வேண்டி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கிளம்புறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சின்ற உடனே கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி 3 பேருமாக சேர்ந்து வந்து பரத்வாஜருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். கௌசல்யா வலது கால பிடிச்சுன்னு நமஸ்காரம் பண்ணா, கௌசல்யக்கு இடது பக்கமாக சுமித்ரா தேவி நமஸ்காரம் பண்றா, கைகேயி பரத்வாஜருடைய இடது கால பிடிச்சுன்னு நமஸ்காரம் பண்றாராம். அப்படி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா பரதனை பார்த்து, விசேஷம் ஞாதுமிச்சாமி மாத்ருணாம் தவ ராഘவா ஏவமுக்தஸ்து பரதः பரத்வாஜேன தார்மிகः. அப்பா, உன்னுடைய அம்மாக்களுடைய விசேஷத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாருடைய அம்மான்னு தெரியலையே, அதை நீ சொல்லணும் அப்படின்னு பரத்வாஜர் கேட்க இவர் பேச ஆரம்பிச்சார். பரதன், யாமிமான் பகவந்தீனாம் சோகானசனகர்ஷிதாம் பிதுருஹி மகிஷீம் தேவீம் தேவதாமிவ பஷ்யசி. யார் வந்து ரொம்ப தீனையாக சோகத்தினாலையும் சாப்பிடாத்தினாலையும் ரொம்ப அப்படியே உடம்பு மெலிஞ்சு போய் யார் இருக்காளோ, தேவதை மாதிரியே யார் ஒத்தி இருக்காளோ அவளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். யார் வந்து புருஷால ரொம்ப சிரேஷ்டனாகவும் சிம்மம் போல ஒரு வீரத்தை உடையவனாகவும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு ராமனை பெற்றாலோ அப்பேற்பட்ட அம்மா கௌசல்யா இவதான். அவளுடைய இடது பக்கத்துல இருக்கக்கூடியதான இந்த அம்மா யாருன்னு கேட்டாக்க சுமித்ரான்னு பேரு. ராஜ்ஞஸ்ச மத்தியமா, ராஜாவுடைய நடுவுல இருக்கக்கூடியதான பத்னி. கரண்டிகாலஸ்ய சாகேவ சீர்ண புஷ்பா வனாந்தரே ஏதஸ்யாஸ்தௌ சுதௌ தேவ்யாக குமாரவு தேவவர்ணினோ. யாருடைய புள்ள 2 பேரும் ராமனுக்கும் எனக்குமாக அப்படியே பின்தொடர்ந்து வந்துருக்காளோ அப்பேற்பட்டதான 2 குழந்தை மணி ரத்னங்களை பெற்றதான அம்மா இவதான். அப்பேற்பட்டதான சுமித்ர இவ யாரு இருக்கா தெரியுமா? இந்த 3வதா, யஸ்யாஹ் கிருதே நரவ்யாக்ரௌ ஜீவனாசமிதோ கதௌ ராஜா புத்திர விஹீனஸ்சே ஸ்வர்க்கம் தசரதோ கதஹ. யாருடைய ஒரு தூண்டுதலின் பேர்ல ராமர் காட்டுக்கு போனாரோ, அந்த ராமன் காட்டுக்கு போனதுனாலே யாரால அந்த துக்கம் ஏற்பட்டு ராஜா தன்னுடைய மரணத்தை அடைஞ்சாரோ அப்பேற்பட்ட புத்தி இல்லாம ரொம்ப புத்தி இருக்கிறதா நினைச்சுண்டு மனத்து மேல ரொம்ப ஆசையோட இருக்கக்கூடியதான ஒருத்தி என்னுடைய அம்மான்னு தெரிஞ்சுங்கோ, இவதான் அந்த கைகேயி அப்படின்னு சொல்லி, ஏதோ மூலம் ஹி பஷ்யாமி வியசனம் ஹராத்மன. இங்க இருக்கக்கூடியதான கஷ்டத்துக்கெல்லாம் யார் மூல காரணமோ அப்பேற்பட்டவள் இவள் தான் என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி கோபிச்சுக்கிண்டு சொன்னதுமே அவர் மகர்ஷி பரத்வாஜர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். நதோஷேனாவகம் தவ்யா கைகேயீ பரதத்வயா ராம பிரௌராஜனம் நிஹ்யேதத் சுகோதர்க்கம் பவிஷ்யதி.
பரத்வாஜர் பரதனை பார்த்து சொன்னார், ஹே பரதா, இப்படி நீ அம்மாவை கோபிச்சுக்கிறது தகுந்தது இல்லப்பா, நீ கோபிச்சுக்கப்படாது. இந்த ராமனுடைய வனவாசம் அப்படிங்கிறது இந்த மனுஷாளுக்கு மட்டும் இல்லை, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் யாரெல்லாம் இருக்காளோ அத்தனை பேர்ல அத்தனை நல்லவாளுக்கும் ஹிதத்தையே கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் இந்த ராமனுடைய வனவாசம் அப்படிங்கிறது. அதனால நீ உங்க அம்மாவை திட்டப்படாது, இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது, கோபிச்சுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா ராஜா முன்னமே சொன்னார் இல்லையா, பட்டாபிஷேகத்துக்கு காரணம் தசரத சக்கரவர்த்தி ராமன்ட்ட ஒண்ணு சொன்னார், நாளைக்கே புஷ்ய நட்சத்திரமா இருக்கு, நாளைக்கே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா இங்க தேவதைகள்லாம் அழகா மாதிரி இருக்கு, மேலேருந்து உட்காலாம் கீழே விழுறது. அதனால மந்திரி தெய்வஞான்கிட்ட கேட்கும் போது ராஜா மரணத்தை அடைவான்னு சொல்றா, இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க அதனால நான் உனக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சுடுறேன்னு தசரதர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த விஷயம் கைகேயிக்கும் காதுல வந்தது. ஏன்னா ஒரு பாதி சர்க்கத்துக்குள்ளையா கைகேயை மாத்திட முடியும்? அப்பேற்பட்ட தர்மஜா இருக்கக்கூடியதான் அந்த கைகேய அதுவும் அந்த கூனியினுடைய பேச்சுல அரசர்க்கத்துல மாத்திட முடியுமான்னு அப்படி இருந்தாலும் ஏன் மாறினா மாதிரி நடிச்சா அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த விஷயம் கைகேயிக்கும் காதுல வந்திருந்தது. யார் ராஜாவாக இருக்காளோ அவளுக்கு துக்கம் ஏற்படும். இவர் என்ன நினைச்சா, தசரதர் ராஜா மாறிவிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஏன்னா ராஜாவுக்கு அந்த பதவியானது போறது அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. அப்போ ராஜாவே மாறிட்டார்னு சொன்னாக்க அந்த பலன் யாருக்கும் கிடைக்காது அப்படின்னு தசரதருடைய எண்ணம். ஆனா கைகேயிக்கு அதுக்கு மேல ஒரு எண்ணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ராஜா தசரதராக இல்லாம ராமன் அந்த சந்தர்ப்பத்துல ராஜாவாக இருந்தால் அந்த தசரதருக்கு எந்த ஒரு துக்கமானது ஏற்படணும்னு தசரதர் நினைச்சாலோ அந்த துக்கம் ராமனுக்கு ஏற்பட்ட போறதே, ராமனுடைய ஆயுசுக்கு ஒரு கெடுதல் வந்துட போறதே அப்படிங்கிறத நினைச்சிட்டு தசரதனுக்கு ஒரு கால் மிருதி ஏற்பட்டாலும் ஏற்படட்டும், என்னுடைய பையனான பரதன் இந்த ராஜ்யத்தை அடைஞ்சு அந்த ராஜாக்கு மிருத்தி வரும்னு சொன்னது, என்னுடைய பிள்ளையான பரதனுக்கு அந்த மிருத்தி வந்தாலும் வரட்டும், ஆனா ராமனுக்கு அந்த மிருத்தியுவானது வந்துடப்படாது அப்படிங்கக்கூடியதான அந்த ராமன் மேல இருக்கக்கூடியதான பெரிய பிரியத்தினாலையும் அந்த மதிப்புனாலையும் ராமனை காப்பாத்தனுங்கிறதுனாலையும் அந்த காலமானது எவ்வளவு நாள் நீடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா 14 வருஷம் நீடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த தெய்வஞானால தெரிஞ்சின்றவளான அவள் 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. அதனால தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் யாரெல்லாம் நல்லவான் இருக்காலோ அத்தனை பேருக்கும் மங்களத்தை செய்யக்கூடியதான ஒரு காரியம் ராமனுடைய வனவாசங்கிறது. அதனால கைகேயை நீ கோபிச்சுக்கப்படாது, அவரை என்ன சொல்றாளோ அதையும் நீ கேட்டுக்கணும், அவ மேல எந்த தப்பும் கிடையாது, இது காலத்தினால் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பா அப்படின்னு பரத்வாஜர் சொல்ல அத்தனை பேரும் கௌசல்யே, சுமித்ரே, கைகேயி, பரதன், சத்ருகன், சுமந்திரன் முதலிய அத்தனை மகான்கள் அத்தனை பேரும் பரத்வாஜரை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி மறுபடியும் நமஸ்காரம் பண்ணி அங்கேருந்து அவர்கிட்ட விடை பெற்றுக் கொண்டு அங்கேருந்து கிளம்புறா. உடனே கிளம்பி தன்னுடைய பெரிய சேனையை அழைச்சிக்கிட்டு லக்ஷ்மணன் முன் செல்ல, பின்னாடி குகனும் வரா. நான் ராமன் இருக்கிற இடம் வரைக்கும் வருவேன், ராமனை பார்ப்பேன் முன்னாடியே சொன்னார் இல்லையா பரதன் கிட்ட, அதனால நதியை தரணம் பண்ணிவிட்டு அவர் பாட்டில் கிளம்பிடல, அவரும் கூடியே வரா. அப்படி தேடிட்டு நதிகள்லாம் தரணம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு தேசத்தை பார்த்தோன்னே பரதனுக்கு தோணித்து எந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொன்னாரோ அடையாளமாக பரத்வாஜர் அப்பேற்பட்ட தேசத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். யாதசம் லக்ஷ்யதே ரூபம் யதா சைவ ஸ்ருதம் மயா வ்யக்தம் ப்ராப்தாஸ்மதம் தேசம் பரத்வாஜோயமப்ரவீத். பரத்வாஜர் எந்த ஒரு லட்சணங்கள்லாம் சொல்லி ஒரு தேசத்தை குறிப்பிட்டாரோ அப்பேற்பட்ட தேசத்துக்கு நாம வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இங்கதான் நிறைய பழங்கள்லாம் பழுத்திருக்கு, நிறைய புஷ்பங்கள் பூத்திருக்கு, அப்படியே நீலமேகமான ஒரு வர்ணமாக இங்கே அப்படியே சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இடத்த பார்த்தாலே அப்படியே பச்சை பசேர்னு சுத்தீவர நமக்கு தெரியாது. பக்கத்திலேயே நதியும் ஓடுறது, அதுக்கு பின்புறமாக இருக்கக்கூடியதான நதிக்கு பின்புறமாக இருக்கக்கூடிய தேசமாகவும் இது இருக்கு. நம்மளுடைய வருகையினால இந்த யானை, குதிரை, தேர் இத்தனையும் ஓடுறதுனால ஏற்படக்கூடியதான அந்த பூகம்பத்தினால மரத்திலேருந்து புஷ்பங்கள் எல்லாம் அப்படியே தானா விழுறதான் அந்த அந்த நடுக்கத்துல. அதை பார்த்துட்டு அவர் சொல்றாரு, எப்பேற்பட்ட புஷ்பங்கள்லாம் பூத்திருக்கு, எவ்வளவு புஷ்பம் பூத்திருக்கு பார்த்தேடா. அதனால இந்த இடமாகத்தான் இருக்கும். கொஞ்ச தூரத்துக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு புகை தெரியறது. மனுஷால் இருக்கிற இடத்துல தான் நெருப்பு இருக்கும், நெருப்பு இருக்கிற இடத்துல தான் புகை இருக்கும். அதனால இங்கதான் நம்ம மனுஷன் சஞ்சாரம் இருக்கு, ராமன் இங்கதான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ந மனுஷ்யே பவத்யக்னி
व्यक्तमत्रैव राघवौ अथनात्रनरौ व्याघ्रौ राजपुत्रौ परं तपौ. அதை பார்த்துட்டு சொன்னா இங்கதான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன்பா. எல்லாரும் சொல்றா, ஜனங்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து இங்கேதான் இருக்கணும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும். ஒரு கால அங்க ராமலக்ஷ்மணால் இல்லையேன்னு சொன்னா யாரோ ராமனுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியதான மகான்கள் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும். அப்படி அங்க இருந்தான்னு சொன்னா நம்ம அவள்கிட்ட கேட்டுப்போம். ஆனா அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுமே கிட்டக்க வந்துட்டோங்கிறத தெரிஞ்சின்ற பரதன் தன்னுடைய சேனையை பார்த்து சொன்னான், யத்தா பவந்தஸ்திஷ்டந்து நேதோ கந்தவ்யமக்ரதः அஹமேவ கமிஷ்யாமி சுமந்திரோ திருதிரேவசா. நீங்க எல்லாரும் இங்கே இருங்கோ, இதுக்கு மேல நீங்க யாரும் வர வேண்டாம். நான் மட்டும் போறேன், சுமந்திர திருதி வாழலாம் மட்டும் வரட்டும், நாங்க மட்டும் போறோம், நீங்க எல்லாம் இங்கே இருங்கோன்னு சொன்னதுமே பரதன் அப்படியே அதே இடத்துல எல்லா இடத்தையும் பரதனுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கேயே தங்கறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் அங்கேயே பண்ணிக்கிறார். அங்கேருந்து பரதன் மட்டும் கிளம்புறார். அப்படி கிளம்பின்னு இருக்கக்கூடியதான அந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ராமர் சீதை கிட்ட சித்திரக்கூட்டத்தை சுத்தி காமிச்சுட்டு இருக்கா. ஒவ்வொரு இடமாக எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருன்னு சொல்லிவிட்டு, ந ராஜ்யாத்வம்சம் பத்ரே ந சுஹ்ருத்பிர்வினா பவஹ மனோமே பாததே திருஷ்ட்வா ரமணீயமிமம் கிரிம். ராஜ்யத்திலேருந்து விட்டு வந்ததுனாலேயோ அல்லது சொந்தக்காரெல்லாம் இல்லாம சுத்தி வர இல்லாம இப்படி தனியா வசிக்கிறதுனாலயோ எனக்கு ரொம்ப சோகம்லாம் ஏற்படலை. ஹே சீதே, என்ன காரணம்னு சொன்னா நீ என் கூட பக்கத்துல இருக்க, இந்த அழகான மலையை பார்க்கும் போதே ரம்யமாக இருக்கு, லக்ஷ்மணன் கூட இருக்கான், அதனால உன்னையும் லக்ஷ்மணனையும் இந்த மலையும் பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு என்னவோ அயோத்தியில் இருக்கிற மாதிரியே தோன்றது எனக்கு. இங்க பாரு, இந்த மரங்கள்லாம் எவ்வளவு அழகா பச்சை பசேர்னு இருக்கு, என்ன ஒரு அழகான பூக்கள்லாம் பூத்திருக்கு. அந்த பழுக்க வேண்டிய காலத்துல அப்படி பழங்கள்லாம் பழுத்து தூங்குறது, அந்த கிழங்குக்குன்னு இருக்கக்கூடியதான செடிகள்லாம் இங்க பாரு அப்படின்னு சித்திரக்கூட்டத்தை ஒவ்வொன்னாக சுவாமி அப்படி சீதைக்கு கூட்டிட்டு வந்து காட்டிகிட்டே வராரு. எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா? என்னுடைய பிரபிதாமகர், என்னுடைய அப்பாக்கு தாத்தா, பின்னாடி பரதண்டி அதுதான் பேச போறார். என்னுடைய பிரபிதாமகர் இப்படிதான் வனத்துக்கு தபஸ் பண்ணார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவ எல்லாரும் ஏன் இப்படி வனத்துல தபஸ் பண்ணான்னு இப்பதான் தெரியுது. எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா வனம். இதை யாராலும் ஆசைப்படாம இருப்பாளா? அப்பேற்பட்ட தேசம். இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி சுத்தி வரும்போது பின்னாடி நதி இருந்தது. அந்த மந்தாகி நதியை பார்த்து சீதையை காட்டி கொடுக்கிறார். விசித்திர புலினாம் ரம்யாம் ஹம்சசாரச சேவிதாம் கமலைஹி உபசம்பன்னாம் பஷ்ய மந்தாகினீம் நதீம். இவர் எப்படி அழகான மணல் இருக்கு பாரு இந்த நதியிலே. மந்தாகினி ஹம்சங்கள்லாம் அப்படியே மேல சஞ்சரிக்கிறது. அப்படி ஓரத்துல எல்லாம் பார்த்தோன்னு சொன்னா அப்படியே அங்கங்க தாமரைப்பூ பூத்திருக்கான். அந்த தாமரைப்பூ எல்லாம் பூத்திருக்கு பாத்தியா? இந்த மலையே அயோத்தியா நினைச்சுக்கோ நீ. இந்த அங்க இருக்கக்கூடியதான பாம்புகள் எல்லாம் சுத்துறது இல்லையா, அதெல்லாமே அந்த அயோத்தியா நகர வாசிகளாக நினைச்சுக்கோ. இந்த மந்தாகினி நதியே சரையுவாக நினைச்சுக்கோ. நம்மவா எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கான்னு நீ நினைச்சிருந்து இதையே அயோத்தியா நினைச்சிருந்து சந்தோஷமா நீ வாழணும். எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, உன்னையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்த்து இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அங்கேருந்து கிடுகிடுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது. இதம் மேத்யமிதம் ஸ்வாது நிஷ்டப்தமிதம் அக்னினா ஏவமாஸ்தே சதர்மாத்மா சீதையா சஹ ராഘவஹ. நீ சாப்பிட்றதுக்காக லக்ஷ்மணன் எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்திருக்கான் பாரு. இது நன்னா பக்குவமா இருக்கு, இதை நீ சாப்பிடு, இதை நீ சாப்பிடுன்னு நன்னா இருக்கிற வஸ்துக்கள் எல்லாம் சீதைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கார் ராமர். அந்த நேரத்துல திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது. லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ராமர். ஹந்த லக்ஷ்மண பஷ்யே சுமித்ரா சுப்ரஜாஸ்த்வயா பீமஸ்தனித கம்பீரஹ துமுலஹ ஸ்ரூயதே ஸ்வனஹ. எப்பேற்பட்ட ஒரு சத்தம் கேட்கறது திடீர்னு. ஹே சுமித்ரையினுடைய நல்ல பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ஹே லக்ஷ்மணா, அங்க பாரு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு ராமர் சொன்னதுமே பக்கத்துல இருக்கக்கூடியதான ஒரு தீர்க்கமாக நீளமாக ரொம்ப அவசரமாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு மரத்து மேல ஏறி அங்கேருந்து பார்த்த லக்ஷ்மணர் பேச ஆரம்பிச்சார். அக்னிம்
संशमयतु आर्यः सीता च भजतां गुहां सज्जं कुरुष्व चापञ्च शरांश्च कवचं तथा. முதல்ல நேரா போய் அக்னியை பார்த்துருங்கோ. என்ன காரணம்னு சொன்னா, ஒருத்தருக்கு நாம இருக்கிறது தெரியப்படாது வனத்திலேன்னு சொன்னா, இப்ப அவளும் அதை தானே அடையாளமா வச்சுக்கிறா. ஒரு இடத்துல மனுஷா இருக்கான்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அக்னி இருக்கும், அக்னி இருக்கிறதுனாலதான் மேல புகை வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அடையாளத்தை லக்ஷ்மணர் முதல்ல அழிக்கணுங்கிறார். அந்த முதல்ல அக்னியை போய் சமணம் பண்ணிட்டு வந்துருங்கோ, அப்பதான் அவளுக்கு நாம இருக்கிற இடம் தெரியாது. சீதையை ஒரு குகையில உள்ள இருக்க சொல்லுங்க, நம்ம தான் காப்பாத்தணும். உங்களுடைய அந்த தனுஷையும் சாபத்தையும் தயார் பண்ணுங்கோ, கவசத்தை எடுத்து போட்டுங்கோ, துணிரத்தை எடுத்து மாட்டிங்கோ, இன்னைக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுமே இவர் பேச ஆரம்பிச்சா ராமர். முதல்ல என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நீ சொல்லுப்பா, எதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்க சொல்ற அப்படின்னு சொன்னதுமே லக்ஷ்மணர் மேல சொன்னார். சம்பன்னம் ராஜ்யமிச்சம் ஸ்து வியக்தம் பிராப்யாபிஷேச்சனம் ஆவாம் ஹந்தும் சமப்யேதி பரதஹ கைகேயிசுதஹ. முழுமையான ஒரு ராஜ்யத்தை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டு பட்டாபிஷேகமானதான ஒரு பரதன் கைகையினுடைய புள்ள நம்ம ரெண்டு பேரையும் வதம் பண்றதுக்காக வரான்ங்கிறது எனக்கு நன்னா தெரியுது. இப்பேற்பட்ட பெரிய காரணத்துல பூமியே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்பேற்பட்டதான பெரிய சேனையோட வந்திருக்கான் பரதன். அதனால நீங்களும் தனுசை எடுத்துங்கோ, நானும் தனுசை எடுத்துக்கிறேன். இங்க வர வரைக்கும் நாம காத்துட்டு இருக்கணுமா, இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் முன்னாடி போய் அவளை வதம் பண்ணிடுவோமா? பரதனையும் சத்ருகனையும் வதம் பண்ணி யாரெல்லாம் யுத்தத்தை எதிர்பார்த்து வந்திருக்காளோ அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணி ராஜ்யத்தை இன்னைக்கே உங்களுக்கு அடைய வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுமே ராமர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவர் சொன்னார். கிமத்ர தனுஷா காரியம் அசினாவாச சர்மனா மகேஷ்வாசே மகாப்ராஜ்யே பரதே ஸ்வயமாகதே. ஹே லக்ஷ்மணா, இப்ப தனுஷ வச்சிருந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? அல்லது வாழ வச்சிருந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? நல்ல புத்திசாலியான பரதன் தானே இங்க வந்திருக்கான். அப்படி இருக்கும்போது என்னத்தை நம்ம தனுச வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கால் அப்படி பரதன் ராஜ்ய காமுகனாகவே வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அப்படி பிராதாவையும் சொந்தக்காரையும் வதம் பண்ணி அந்த அயோத்தியை அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அயோத்தியில போய் யார ஆடுறது? வந்திருக்கக்கூடிய சேனை அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணிட்டு, பரதனையும் வதம் பண்ணிட்டு, சுற்றதால் அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணிட்டு அயோத்திக்கு போய் என்னத்தை அனுபவிப்போம்? அங்க தனியா இருக்கிறதுக்கு இங்கே தனியா இருக்கிறது போறோம். அப்ப அயோத்தியும் முன்னாலா இருக்கும், வனமும் முன்னாலான இருக்கும். அதனால பரதன் சத்ருகன் உன்னிடத்துல நான் 3 பேர்த்தையும் எந்த விதமான வித்தியாசத்தையும் பார்க்கல. அதனால என்னுடைய சுகத்துக்காகத்தான் அவ வந்திருப்பா. இங்கே நீங்க விட்டுருங்கோப்பா, இந்த வனவாசம் வேண்டாம் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லி ஜானகியோடையும் உன்னோடையும் கூட இருக்கக்கூடியதான என்ன இங்கேன்னு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் வந்திருப்பா. அப்படி ஒரு கால் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இவர் சொன்னார். லக்ஷ்மணசுவாமி மேல பேசினார். இல்ல இல்ல எனக்கு கோபம் தான் வருது, அவனுடைய சேனையை பார்த்தா எனக்கு என்ன சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னா உடனே ராமர் சொன்னார் லக்ஷ்மணன்ட்ட, ஒரு கால் உனக்கு அப்படி பரதனை வதம் பண்ணணும்னு தோணித்து அப்படின்னு சொன்னாக்க பரதன் நீங்க வர வரைக்கும் கொஞ்ச நாளை காத்துன்று பரதன் வந்ததுமே எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவான். நமஸ்காரம் பண்ணும்போது உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு சொன்னா மறுவார்த்தை பேசாம பரதன் உன்கிட்ட ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சிருவான். நீ அயோத்திக்கு போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி நீ ராஜ்யத்தை அனுபவிச்சுட்டு பரதன் எனக்கு சுசுட பண்ணிட்டு இருப்பான். நான் என்னுடைய அப்பாவுடைய வாக்கை நான் சத்தியம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுமே கொஞ்சம் அப்படியே சங்கோஜப்பட்டு லக்ஷ்மணன் மெதுவா மேல பேச ஆரம்பிச்சார். இல்ல பரதன் மட்டும் வரலன்னு நினைக்கிறேன், அப்பாவும் வந்திருப்பார் நினைக்கிறேன். தாம் மன்யே திரஷ்டுமாயாதஹ பிதா தசரதஸ்வயம். அப்பா உங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்திருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு என்னவோ ஒரு பெரிய ஒரு சந்தேகமா இருக்கு. அப்பா வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அப்பாவுடைய கொடையெல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா, அந்த ராஜ சின்னங்கள் எதுவுமே காணும். அதனால பரதன் மட்டும் வந்திருக்கானோன்னு நான் சந்தேகப்பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பரதன் பார்த்தா பரதேநாத சஞ்சிஷ்டா சம்மர்தோ ந பவேதிதி சமந்தாத்தஸ்ய சைலஸ்ய சேனாவாசமகல்பயத். பரதேநாத சஞ்சிஷ்டா சேனா
பரதன் இங்கேருந்து அவ எல்லாரையும் சொன்னார் இல்லையா, நாங்கள் மட்டும் போகிறோம், நீங்கள் எல்லாம் இங்கேயே இருங்கோன்னு சொன்னார் இல்லையா. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் லக்ஷ்மணசுவாமி மேலேருந்து அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கார். அதனால அவள் அத்தனை பேரும் அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணி உட்கார்றதை பார்த்து லக்ஷ்மணசுவாமி ராமன் சொல்றார். பரதன் அங்கேருந்து சொன்னதுமே அந்த கூடிய சேனை அத்தனையும் அங்கேயே நின்றுடுத்தும் அங்கேயே வசிக்கிறதுக்கு தயாராகிடுது. பரதன் மட்டும்தான் முன்னாடி வரான் அப்படிங்கிறத சொன்னதுமே பரதன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தூமம் எங்க தெரியுறதோ அந்த இடத்த நோக்கி அப்படி நடந்து வந்துட்டே இருக்கா. நீ மேலேருந்து கீழே இறங்கிடும் லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ராமர் சொல்ல, லக்ஷ்மணசுவாமி மரத்திலேருந்து பொறுமையா கீழே இறங்கி ராமர் பக்கத்துல வந்து கையை கட்டின்னு கொஞ்சம் சங்கோலத்தோட என்னவோ தெரியாதனமா அதிக பிரசங்கத்தனமா பேசிட்டோமோ அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட பக்கத்துல கையை கட்டின்னு நிற்கிறார். அப்படி நிற்கும் போது பரதன் அங்கேருந்து வந்துட்டே இருக்கார். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாக்குறாரு, இங்கதான் இருக்கணும் ராமன், இங்கதான் இருக்கணும் ராமன். க்ஷிப்ரம் வனமிதம் சௌம்யே நரசங்கைஹி சமம் ததஹ லுப்தைஷ்ச சஹிதைரேபிஹி त्वमन्वेषितुमर्हसि. அப்பா பரத்வாஜர் சொன்னதான வனம் இதுவாகத்தான் இருக்கணும் அவசியமாக. அங்க பாத்தியா புஷ்பங்கள்லாம் பெருச்சதாக கீழே கிடக்கு. அப்படி ஆவசதம் இருக்கக்கூடியதான இடம் தயாரிக்கிறதுக்காக செய்யப்பட்டதான மரங்கள்லாம் வெட்டப்பட்டதாக இங்க இருக்கு. தாரு அக்னிக்கு காஷ்டம் போடுறதுக்காக தேவைப்படக்கூடியதான அந்த மரக்கட்டைகள் எல்லாம் இங்க இருக்கு. அதனால சுத்தியே வர இங்கதான் மனுஷால் இருக்கக்கூடியதான ஒரு சன்னிவேசம் இங்கதான் தெரியறது. நீங்க ஒரு பக்கம் தேடு சத்ருகுணா, நானும் தேடுறேன். சுமந்திரரே நீங்க ஒரு பக்கம் தேடுங்கோ. குகனை சொன்னார், குகர் நீங்க எல்லாருமாக சேர்ந்து ஒரு பக்கம் தேடுங்கோ. கண்டிப்பாக இன்னைக்கு அண்ணாவை கண்டுபிடிச்சே ஆறுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வர அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னா அப்படி மேல லக்ஷ்மண சுவாமியார கட்டியிருக்கக்கூடியதான அந்த இடத்துல வீடு இருக்குன்னு குறிக்கக்கூடியதான சில சின்னங்கள்லாம் மேல தெரியறது மரத்துல. அதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே ரசிச்சுட்டே வரா. சத்ருகண்ட சொல்றார் பரதன், நீங்க பாத்தியா இந்த இடத்துலதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அங்க பார் நதி ஓடுறது பார், பரதனால செய்யப்பட்டதான சில சின்னங்கள்லாம் தெரியறது பார். மன்யே பிராப்தாஸ்மதம் தேசம் பரத்வாஜோயமப்ரவீத் நாதி தூரே ஹி மன்யேஹம் நதீம் மந்தாகினீமிதா. இங்கேன்னு வந்தாகினி ரொம்ப தூரம் இல்லைங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பரத்வாஜர் சொன்ன தேசம் வந்துடுத்து. மேல பாத்தியா வஸ்திரங்கள்லாம் மேல கட்டியிருக்கு. இந்த ஒசரத்துக்கு போய் கட்டுறதுன்னு சொன்னா லக்ஷ்மணன் தான் கண்டிப்பா கட்டியிருக்கணும். அதனால அவன் தான் வஸ்திரத்தை உணர்த்துறேன்னு சொல்லி இவ்வளவு ஒசரக்க போய் வசத்தை உணர்த்திருக்கணும். அதனால இங்கதான் எங்கேயோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த லக்ஷ்மணனால செய்யப்பட்டதான அந்த கூரையினுடைய நுனி தெரியுது. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இங்க ஒரு கூரை தெரியுது, இங்க ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மேல வரும்போது கீழே அப்படி தர்காசனத்துல யோகாசனத்துல அப்படி உட்காண்டிருக்கா ராமர். அப்படி ஜடாதாரியாக பரமேஸ்வரன் எப்படி கைலாச பர்வதத்துல உட்காண்டிருப்பாரோ அந்த மாதிரி இங்க ராமன் ஜடாதாரியாக அந்த இடத்துல சித்திரகூட்ட பர்வதத்துல உட்காந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு பரதன் பேச ஆரம்பிச்சான். ஜகத்யாம் புருஷௌ வியாக்ரே ஆஸ்தே வீராசனே ரதஹ ஜனேந்திரஹ நிர்ஜனம் பிராப்யே திங்மே ஜன்ம சஜீவிதம். அங்க பாருங்க பூமியில அண்ணா உட்காந்துருக்கார். எப்பேற்பட்ட பகவான் திவ்ய சிம்மாசனத்துக்கு அருகதை உடையவனோ, எவருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தை அப்பா பண்ணணும்னு நினைச்சு சிம்மாசனத்தை உட்கார்த்தி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ அப்பேற்பட்டவர் என் பொருட்டு தரையிலே அப்படி வீராசனத்தை தர்பையெல்லாம் பரப்பிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கார். என்னுடைய ஜீவிதம் இதுக்கப்புறம் உசுரோட இருந்து என்னத்த சாத்தியம், எனக்காக வேண்டி இப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தை அண்ணா அப்படி எல்லா விதமான ஆசைகளையும் விட்டுவிட்டு வனே வசதி ராகவா, இந்த யாருமே இல்லாததான இந்த ஒரு காட்டுல வசிச்சுட்டு இருக்காரே அப்படின்னு மேல வருத்தப்பட்டு இந்திரனால் அடிக்கப்பட்ட விருத்திரனை போல அப்படி மனசனுடைய வேதனை தாங்காம அப்படியே ஹாராமான்னு சொல்லிட்டு அண்ணான்னு வந்து அப்படியே காலில் வந்து விழுந்தானா. எஸ்ஸம் சதி பிரகிருதிபிஹி பவேத்யுக்த உபாசிதும் வன்யீர் மிருகைருபாசீனஹ சோயமாஸ்தே மமாக்ரஜஹ. அவர் அப்படி ராஜசதஸுக்குள்ள நுழைஞ்சார்னு சொன்னா எப்பேற்பட்ட மகான்களால் உபாசிக்கப்பட்டவராக இருப்பா. அப்பேற்பட்டதான மகான் இப்படி இந்த வனத்துல சஞ்சரிக்கக்கூடியதான மிருகங்கள் சூழ இப்படி தனியாக கீழே உட்காண்டிருக்காரு என்னுடைய அண்ணான்னு சொல்லிட்டு அங்கே அப்படியே அண்ணான்னு வந்து காலில் விழுந்தானா. ஆரியே தேவாபி சங்குஷ்ய வியாகத்தும் நாசகத் கதஹான்னார். ஆரியான்னு சொல்லிட்டு காலை பிடிச்சான். அதுக்கு மேல பேச வரல. சத்ருகனும் பார்த்துட்டான். அப்படியே கண்ணால் ஜலம் விட்டுண்டு அண்ணாவுடைய 2 காலையும் பிடிச்சிட்டு 2 பேரும் அப்படி அழ மேல ராமர் கீழே குனிஞ்சு பேச ஆரம்பிச்சார்.
மீதி எல்லா சர்க்கத்துக்கும் பேர் வைக்க தெரிஞ்ச அந்த வால்மீகி இந்த சர்க்கத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு தெரியாம கச்சித் சர்க்கஹான்னா மேல முன்னாடி கச்சித் நிறைய கேள்வி ராமர் கேட்க போறாருங்கிறதுனாலையும் இதுக்கு என்னன்னு பேர் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒருத்தன் தம்பி இருக்க முடியுமா, இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணா இருக்க முடியுமா, அல்லது அண்ணா வாண்டிட்டு இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் போல ஒரு தம்பி இருக்க முடியுமா, அல்லது சத்ருகன் போல ஒரு தம்பி இருக்க முடியுமா, இந்த மாதிரி ஒரு தேசம் இருக்குமா, இந்த மாதிரி ஒரு வசிஷ்டர்ங்கிற ஒரு மகர்ஷி இருப்பாளா, இந்த மாதிரி ஒரு சம்பாஷணை நடக்குமா அப்படிங்கிற பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தினால வால்மீகி இதுக்கு கச்சித் சர்க்கம்னே பேர் வச்சுட்டா. அந்த நமஸ்காரம் பண்ணி அழுதுன்னு இருக்கக்கூடியதான பரதனே ராமர் அப்படி மேல தூக்கி புனுதே பூத் பிதா தாத்தே எதரண்யம் த்வமாகதா நஹித்வம் ஜீவிதஸ்தஸ்யே வனமாகம் துமர்ஹசி. அப்பாவுக்கு என்னப்பா ஆச்சு, நீ பாட்டில் வளர்த்துக்கு கிளம்பி வந்திருக்கியே, அவர் இருந்தாக்க நீயே கிளம்பி வரப்போறே, என்னாச்சு நீ சொல்லணும். அப்பாலாம் நன்னா இருக்காளா, ராஜ சதஸ்ல எல்லாரும் நன்னா இருக்காளா, மந்திரி வர்க்கம் வசிஷ்ட பிரமுகால் எல்லாரும் நன்னா இருக்காளா, யார் நமக்கு வந்து அத்தியனம் பண்ணி வச்சாரோ, யாருடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால எல்லா வித்தையும் கத்துண்டோமோ அப்பேற்பட்ட வசிஷ்டர் நன்னா இருக்காளா, உன்னை பெத்த கைகேயி அம்மா நன்னா இருக்காளா, என்ன பெத்த கௌசல்யா லக்ஷ்மணியும் சத்ருகனையும் பெத்த சுமித்ரா அம்மா நன்னா இருக்காளா, அப்பா எப்படி இருக்கா, சுமந்திரர் எப்படி இருக்கா, மீதி அயோத்தியா நகரவாசிகள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கா, நீ நல்லபடியா ராஜ்யம் ஆண்டு இருக்கியா, ரொம்ப தூங்கி இல்லையே, சீக்கிரமா எழுந்துருக்கியா, ராஜாக்கள் மந்திரிகள்லாம் சொன்னதெல்லாம் கேட்கறியா, எல்லாத்தையும் மந்திரிகள்கிட்ட கலந்துக்கிறியா, நீயும் தனியாக ஆலோசனை பண்றியா, தனியா ஆலோசனையும் பண்ணணும், மந்திரிகள்கிட்டையும் கேட்டுக்கணும், ரெண்டுத்தையும் ஆலோசனை பண்ணி தனியான ஒரு முடிவு எடுக்கணும், அது ரெண்டுத்தையும் கலந்ததாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி முடிவை நீ எடுக்கிறியா, நல்ல மந்திரியா ஒரே ஒருத்தனை உபதேஷ்டாவா வச்சுட்டு இருக்கியா, நீ உனக்கு 100 பேர் மூர்க்கனாக கூட இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லப்பா, ஆனா ஒரே ஒரு புத்திசாலி கூட இருந்தான்னு சொன்னா அதுதான் பிரயோஜனமா இருக்கும். அப்பேற்பட்ட விஷயத்த வச்சுட்டு இருக்கியா. வைத்தியால் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காளா, எல்லாரும் நீரோகாலா இருக்காளா, அவாவாருடைய ஆசிரமத்துக்கும் வர்ணத்துக்கும் உச்சிதமான தர்மங்களை எல்லாரும் ஆசிரியிருக்காளா, நம்மளுடைய அயோத்தியா நகரத்துல எல்லாரையும் நீ காப்பாத்தின்னு இருக்கியா, எந்தெந்த காலத்துல என்னென்ன திரவியங்கள் நம்மளுடைய ராஜ்ய நகர மக்களுக்கு கொடுக்கணுமோ அப்பேற்பட்டதான தானங்கள் எல்லாத்தையும் நீ பண்ணிட்டு இருக்கியா, எல்லாரும் சௌக்கியமா, பர்து குப்பியந்தி துஷ்யந்தி சோனர்த்த சுமகான் ஸ்மிருதா. ஒரு கால் அந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டிய நேரத்துல கொடுக்க வேண்டிய வஸ்துவை ஜனங்களுக்கு தரலைன்னு சொன்னா ஜனங்கள் எல்லாரும் ராஜாவை கோபிச்சுப்பான் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. தர்மசாஸ்திரேஷு முக்கியேஷு வித்தியமானேஷு திருபுதாக புத்திமான் வீக்ஷிகீம் பிராப்பிய நிரர்த்தம் பிரவதந்திதே. யாரெல்லாம் இருக்காளோ நல்லவாளா இருக்காளோ அவா எல்லாரும் தர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் பார்த்து உனக்கு சொல்லுவா. யாரெல்லாம் எப்போதும் பணத்து மேல ஆசை இல்லாம இருக்காளோ அவதான் தர்மசாஸ்திரம் சொல்லுவாப்பா. அதனால பணத்து மேல ஆசை இல்லாதவாளா உனக்கு மந்திரம் சொல்லக்கூடியவாளை நீ கிட்ட வச்சுருக்கியா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து எல்லாரையும் விசாரிச்சுட்டு குருக்குலையும் பெரிவாயிலையும் நன்னா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவாளையும் நம்மாத்து குலதெய்வத்தையும் இருக்கக்கூடியதான தேவதைகள் அத்தனை பேரையும் யாரெல்லாம் விருந்தாளிகளாக வராளோ அத்தனை பேரையும் பிராமணாலையும் நீ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கியா. அர்த்தேனவா தர்மம் அர்த்தம் தர்மேனவா புனः இந்த கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தினால தர்மத்தையும் அந்த தர்மத்தினால அர்த்தத்தையும் மறுபடியும் அப்படி காப்பாற்றின்னு இருக்கணும். இந்த தர்மமானது அர்த்தத்தை பாதிக்கப்படாது, அர்த்தமானது தர்மத்தை பாதிக்கப்படாது, இது ரெண்டும் காமத்தை பாதிக்கப்படாது, காமம் இது ரெண்டுத்தையும் பாதிக்கப்படாது. அப்படி அந்த தர்மார்த்த காம மோட்சங்கிறது ஒன்னோட ஒன்று தொடர்பு வச்சுட்டு ஒன்றுக்கு உபகாரம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கியா. 14 தோஷங்கள் இருக்குப்பா, அந்த 14 தோஷத்தையும் நீ விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்றார். அழகா சொல்றார் அவர். ஏக சிந்தனம் அர்த்தானா அனர்த்தஜ்ஞீச்ச மந்திரணம் நிச்சிதானாம் அனாரம்பம் மந்திரஸ்யா பரிரக்ஷணம் நாஸ்திக்யம் அனிருதம் क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रतां अदर्शनम ज्ञानवतां आलस्यम पंचवृत्तितां मंगलस्या प्रयोगंचे प्रत्युत्थानंच सर्वतः அப்படின்னு சொல்லிட்டு 14 விஷயம் சொல்றார். இந்த எல்லா தோஷ குணத்தையும் விட்டுடணும். நாஸ்திக்கியம் இருக்கக்கூடாது. முதல் விஷயம் சுவாமி இருக்காருங்கிறத நம்பணும். பொய் சொல்லக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு அறகுறையான விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு அப்படியே இருந்துட்டு இது எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஏதோ சுமாரா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. இது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப நாளியா பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்படி நல்லவா எல்லாரையும் ஞானிகள் யாரையும் பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது.
இதை பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. எப்போதும் பணத்து மேல சிந்தனையே இருக்கக்கூடாது. அந்த பணத்து மேல யாருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கோ அவளை மந்திரியா வச்சுக்கப்படாது. இந்த எதெல்லாம் செய்யணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டோமோ அதை ஆரம்பிக்காம இருக்கக்கூடாது. மந்திரம் என்னென்ன உபாய ஆலோசனைகள்லாம் சொன்னாலோ அதை காப்பாத்தாம இருக்கக்கூடாது. அல்லது வெளில யாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி அதை சொல்லிடக்கூடாது. நல்லது செஞ்சுட்டே இருக்கணும், எப்போதும் அதை செய்யாம இருக்கக்கூடாது. பிரத்யுத்தானந்த சர்வதா எப்போதும் அப்படி உத்வேகத்தோட இதோ செய்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட இருக்கணும். அப்படி இல்லாம இருக்கக்கூடாதுப்பா. இதெல்லாம் 14 தோஷ குணங்கள் நாஸ்திகம் இருந்தாலோ, பொய் சொல்ற குணம் இருந்தாலோ, கோபமோ இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா. அந்த 14 தோஷ குணங்கள் நீ இல்லாம இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி இந்திரியானாம் ஜெயம் புத்வா ஷாட்புண்ணியம் தெய்வானுஷம் கிருத்தியம் விம்சதி வர்க்கஞ்சே ததா பிரகிருதி மண்டலம்னு என்னென்ன விஷயங்கள் உண்டோ அத்தனையும் கேட்டுட்டே வரா. அப்படியே மந்திரிகளால சொல்லப்பட்டதான எப்படி உபதேசம் பண்ணப்பட்டதோ அதுபடி நீ நடத்தின்னு இருக்கியாப்பா ராஜ்யத்தை. அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். யாமிருத்தின் வர்த்ததே தாத்தா யாஞ்சன கவிதாமகா. எந்த ஒரு வழியில அப்பா ராஜ்யம் ஆண்டு இருந்தாரோ, எந்த ஒரு வழியில நம்ம அப்பாவுடைய தாத்தா ஆண்டு இருந்தாரோ, கொள்ளு தாத்தா ஆண்டு இருந்தாரோ அப்பேற்பட்ட விருத்தியை நீ வச்சிருக்கியா. யாம் விருத்திம் வர்த்ததே தாத்தா யாஞ்சனா பிரபிதாமஹ தாம் விருத்திம் வர்த்தசே கச்சித் யாச்ச சத்பதகா சுபா. நல்லவா அத்தனை பேரும் போகக்கூடியதான ஒரு நல்ல மார்க்கம் பாது அப்பாவும் கொள்ளு தாத்தாவும் செஞ்சுட்டு இருந்ததை நீ செஞ்சுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு நல்லபடியா காலத்துக்கு சாப்பிட்டு இருக்கியா, நல்லா சாப்பிடுறியா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு நீ சாப்பிடும்போது யாரெல்லாம் உனக்கு தோழர்கள் இருக்காலோ அத்தனை பேருக்கு நீ கொடுத்துட்டு சாப்பிடுறியா, தனியா சாப்பிடாம அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு பரதனை பேசவே விடலை. அப்படி இருக்கும்போது பரதன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். கிம்மே தர்மாத்விஹீனஸ்யே ராஜதர்மஹ கரிஷ்யதி சஸ்வதோயம் சதா தர்மஹ ஸ்திதோஸ்மாசு நரரிஷபா. தர்மமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு இந்த ராஜதர்மம் மட்டும் என்னப்பா செய்ய போறது? இப்படி ஜேஷ்டம் தான் குலத்துல வந்து அடுத்ததாக ராஜ்யம் ஆளணும்னு இருக்கும்போது நீங்க அந்த ஜேஷ்டபுத்திரனாக பெரிய பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் எப்படி ராஜ்யத்தை ஆளுவேன்? அதனால தர்மம்ங்கிறதே இங்கதானே இருக்கு. நீங்க தானே தர்மம். நீங்க இல்லை அப்படிங்கும் போது ராஜ தர்மத்தை நான் வச்சுன்னு என்ன பண்ண போறேன்? நீங்க தான் ராஜ்யம் ஆளணும். நீங்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு கேட்டே இல்லையா, அப்பா சௌக்கியமா இருக்காளா அப்படின்னு கேட்டே இல்லையா? அப்பா சொர்க்கத்தையே அடைஞ்சுட்டா அப்படின்னு ராமருக்கு பரதன் சுருக்கமாக ஒரு 76 ஸ்லோகத்துல ராமர் கேள்வி கேட்க 9 ஸ்லோகத்துல பரதன் பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டா. அந்த சோகமான ஒரு செய்தியை அப்பா சொர்க்கத்தை அடைஞ்சுட்டாங்க அதை கேட்டுட்டு அப்படியே ரொம்ப அப்படியே துக்கித்துதான் அந்த ராமன். கீழே படுத்துட்டு இருக்கிற பரதனை தூக்கி விட்டுன்றதான அந்த ராமன் இப்ப அவரை தூக்கி விடும்படியாக அப்படியே அப்படி உடம்பெல்லாம் நடுநடுங்கி போய் அப்படியே வேர்த்து கொட்டி அங்கேயே கீழே விழுந்துட்டார். அப்படி தேகத்துல எந்த விதமான சக்தியும் இல்லாம அயோத்திக்கு போய் நான் என்ன பண்ண போறேன்? தசரதர் இல்லாத அயோத்தியை நான் வச்சு என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்கிறார். கிம் கரிஷ்யாம் அயோத்யாயாம் தாதே திஷ்டாங்கதிங்கதே கஸ்தாம் ராஜவராதீனாம் அயோத்யாம் பாலயிஷ்யதி. அப்பேற்பட்டதானே ராஜா என்னுடைய அப்பா இல்லாத அயோத்தியை நான் வச்சுன்னு என்ன பண்ண போறேன்? அந்த அப்பா இல்லாத அயோத்தியை ஒத்தரால ஆட்சி செஞ்சிட முடியுமா? வேறுபட்டதான பெரிய பூப்பிரதேசம், தர்மவான்களால் நிரம்பின பிரதேசம், அந்த வீரர்கள், அந்த சூரர்கள், அப்பேற்பட்ட சேனை, அப்பேற்பட்ட ஜனங்கள், அவா எல்லாரையும் வழி நடத்துறதுன்னு சொன்னா சாதாரண விஷயமா? அப்பா இல்லாத அயோத்தியே எப்படி நான் வந்து அதை காப்பாற்ற போறேன்? என்னால அந்த வேதகர்மா கூட அப்பாவுக்கு பண்ண முடியாத ஒரு துர்பாகியமான ஒரு பிள்ளையாக பண்ணிட்டேன். ஹே பரதா சத்ருக்னா, நீங்க 2 பேரும் அப்பாவுக்கு கூட இருந்து அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கிருத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கே. நீங்க பெரிய தன்யவான்களாக ஆயிட்டே. சீதே மிருதஸ்தே ஸ்வசுரா பித்ராஹீனோசி லக்ஷ்மணா பரதோ துக்கமாதஷ்டே ஸ்வர்கதம் பிருத்திவீபதிம். சீதையை கூப்பிட்டு சொன்னார். பரதன் சொன்னது காதல் விழுந்தா எப்பேற்பட்ட துக்கமான ஒரு செய்தியை சொல்றான் கேட்டியா? ஹே சூதே, உன்னுடைய சுசரர் சொர்க்கத்தை அடைஞ்சிட்டார். லக்ஷ்மணா, அப்பா இல்லாத பிள்ளையா ஆயிட்டே நீ அப்படின்னு பரதனையும் சீதையும் பார்த்து பேசிட்டு அங்கேருந்து சொன்னார். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போய்
ஜலக்கிரியை செய்யணும் இல்லையா, அதனால நம்ம அங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனையேங்குதி பிண்யாகம் சீரமாஹரசோத்தரம் ஜலக்கிரியார்த்தம் தாதஸ்யே கமிஷ்யாமி மகாத்மனஹ. பரதன் அந்த ராமரை பார்த்து பேசினார். என்ன சுவாமி இப்படி அழுதுன்னு இருக்கு, நாங்கள்லாம் ஜலாஞ்சலி பண்ணிட்டோம், நீங்க ஜலாஞ்சலி பண்ணணும் அப்பாக்கு அப்படின்னு சொன்னதுமே அங்க சொன்னார் ராமர். உடனே லக்ஷ்மணனை பார்த்து நீ போயிட்டு பின்னாக்கு இந்த குங்குமப்பூங்கிறதான வாசன திரவியங்கள் என்னென்ன இருக்கோ, நம்மளுடைய ஆகாரம் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துன்னு வாப்பா, நான் போய் அந்த ஜலக்கிரியைக்கு ரெடி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறா லக்ஷ்மண சுவாமி. அவ எதெல்லாம் ஆகாரத்துக்கு வச்சுட்டு இருக்காளோ இங்குதி பின்னாக்கு முதலியதான வஸ்துக்கள், அந்த பின்னாக்கு குங்குமப்பூமுதலிய வாசன திரவியங்கள்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து பின்னாடியே எடுத்துட்டு வரா. ஏதத்தே ராஜசார்தூலே விமலம் தோயமக்ஷயம் விதிருலோககதஸ்யாத்யே மத்தமுபதிஷ்டது. அப்படியே தெற்கு திக்க பார்க்க ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு அப்படியே கையில ஜலத்தை வச்சிருந்து அஞ்சலி விட்டார். ஹே ராஜன்னு, இந்த நான் இப்போ விடக்கூடியதான இந்த சுத்தமான ஜலமானது உங்களுக்கு எல்லா விதமான பிதிர்லோகத்தை அடைஞ்ச உங்களுக்கு திருப்தியை ஏற்படுத்துறதுன்னு விட்டுட்டு அந்த குழந்தை லக்ஷ்மணனால எடுத்துட்டு வந்ததான அந்த பின்னாக்கு முதலியதான திரவியங்களே அதையே பிண்டமாக பலியாக போடுறார். இதம் புங்ஷ்வ மகாராஜே ரீதோ யதசனாவயம் யதன்னஹ புருஷோ பவதி ததன்னாதஸ்ய தேவதாஹ. ஹே ராஜன்னு, நான் உங்களுக்கு நாங்க எதை சாப்பிட்றோமோ அதையே தரோம். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல எதை சாப்பிட்றானோ ஒரு புருஷன் அதையே சாப்பிடக்கூடியவனாக அவனுடைய தேவதைகள் இருக்கான்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதனால நான் சாப்பிடக்கூடியதான இந்த இங்குதி பிஞ்ஞாகாதிகளை நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன், இதையே நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அங்கேயிருந்து வந்தார். அப்ருவம் ஸ்டாபிராமேணே பரதா சங்கதோ த்ருவம் ஏஷாமேவ மகான் சப்தா சோசதாம் பிதரம் மிருதம். ஏது ராமர் அப்பான்னு கத்தே, பரதன் கூடியே இருந்துட்டு மறுபடியும் கத்தே, லக்ஷ்மண சத்ருக்னா அவா ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து அப்படி அழுதுண்டே கத்தே, சீதையும் கண்ணால ஜலம் விட அந்த சப்தமானது அப்பேற்பட்ட பெரிய வனத்துல எதிரொலிச்சுதான். அந்த எதிரொலிச்சு வந்த சப்தமானது இவா எல்லாரும் இங்க நிக்கிறா இல்லையா, கௌசல்யா தேவி, சுமித்ரா தேவி, ஊர்காரா சேனை மொத்த பேரும் நிக்கிறது இல்லையா, அது வரைக்கும் கேட்டுதான் அவளுடையதான அந்த சோகத்தினால ஏற்பட்டதான சப்தம். அதை கேட்டுட்டு கௌசல்யா தேவி சொல்ல ஆரம்பிச்சா, கண்டிப்பா ராமன் பரதன் ராமன் இருக்கிறத சேர்ந்துட்டான், அவளுடைய சப்தம் தான் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து விறுவிறுன்னு எந்த யானையோட வந்திருந்தாலோ, குதிரையோட வந்திருந்தாலோ, தேரோட வந்திருந்தாலோ அவாவா அப்படியே அந்தந்த வாகனங்களை எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்புறா. மீதி பேர்லாம் கீழே உட்காந்துருந்தா எல்லாரும் அப்படியே நடந்துட்டே கிளம்பிட்டா. அவ சப்தம் எங்கேயிருந்து வந்ததோ அந்த இடத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நதிக்கரை ஓரமாகவே அப்படியே சஞ்சரிச்சுன்னு அந்த இடத்த தேடிண்டே வரும்போது போற வழியில அவங்க ராமர் போட்டிருக்கக்கூடியதான வழியெல்லாம் கௌசல்யா தேவி பார்க்கிறா. ஆஹா, என்ன ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம், இந்த ராமன் தான் இதை போட்டிருக்கணும். இதம் தேஷாமநாதானாம் இஷ்டமக்லிஷ்ட கர்மணாம் வனே ப்ராக் கேவலம் தீர்த்தம் ஏதே நிர்விஷயீகிருதாஹ. அந்த ஜலத்தை பார்க்கும்போது அது அப்படி தசரதற்காக விட்ட ஜலம்னு தெரிகிறது. அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாரும் சொல்றா, இங்க பாரு ஹே கௌசல்யே, ராமன் இங்கதான் தசரதருக்கு ஜலம் விட்டுருக்கான், பரதன் சொல்லிவிட்டான் போல் இருக்கு, தசரதருடைய கதி என்ன அப்படின்னு ராமனுக்கு தெரிவிச்சுட்டான் போல் இருக்கு, இங்க ஜலத்தை விட்டுருக்கானே அப்படின்னு சொல்றார். உடனே சொல்றா, இதம் இக்ஷ்வாகுநாதஸ்ய ராகவஸ்ய மகாத்மனஹ ராகவேன பிதுர்தத்தம் பஷ்யதா ஏதத் யதாவிதி. கௌசல்யா தேவி அத்தனை பேரையும் பார்த்து சொன்னா, இங்க பாருங்கோ, தட்சிணாக்கிரமாக தெற்கு நுனியாக தர்ப போட்டு அது மேல இந்த பிஞ்ஞாகாதிகள்லாம் போடப்பட்டிருக்கு. ராமநாதான் இது போடப்பட்டிருக்கணும். தசரதருக்கு எப்பேற்பட்ட போஜனம் பண்ணவர் தசரதர் அப்படி ஸ்வர்ண பாத்திரத்துல வச்சுக்கிட்டு சுத்தி வர நின்றுட்டு பரிசாலகால அத்தனை பேர் நான் போடுறேன்னு அப்படி போட்டி போட்டு பரமாற அவாகையிலேருந்து வாங்கி கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி ஆகிய நாங்க 3 பேர் பரமாற அப்படி அந்த ஸ்வர்ண பாத்திரத்துல வச்சுட்டு நவரசத்தோட கூட
இந்த நவரசத்தோடு இருக்கக்கூடியதான பாவனையோட ஷட்ரசம் அப்படி எல்லா பஞ்சபக்ஷ பரமானத்தோடு கூட இருக்கக்கூடியதான சாப்பிட்ட அந்த மகாபிரபு இன்னைக்கு இப்படி ராமன் கொடுக்கக்கூடியதான இந்த பிஞ்ஞாக்கத்தெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய நிலைமை வந்துருதே, அஹோ கஷ்டம், இந்த கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் உண்டா, ராமன் தான் இதை போட்டிருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா ராமன் தர்மம் தெரிஞ்சவன், தர்மம் தெரிஞ்சவன் நிறையா பேர் சொல்லியிருக்கா. எதை சாப்பிட்றாளோ அதைத்தான் தேவதைகளும் சாப்பிடுவா. அந்த அந்த எதை சாப்பிட்றான ஒரு மனுஷன், அந்த மனுஷன் சாப்பிட்றதான் அவனுடைய தேவதைகளும் சாப்பிடுவான்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால ராமன் இப்படி இந்த இங்குதியும் பிஞ்ஞாக்கத்தையும் தான் சாப்பிட்டு இருக்கானா, இந்த புண்ணாக்கி இத்தியாதி வாசகதிகளை தான் சாப்பிட்டு இருக்கானா ராமன் அப்படின்னு அப்படி வருத்தப்பட்டுட்டே அங்கேருந்து வரும்போது அந்த கௌசல்யா தேவி ராமன் இருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டா. அந்த ராமனும் கௌசல்யா தேவியை பார்த்துட்டா. அப்படி உடனே ராமன் அப்படி அங்கேருந்து வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார்னு சொல்லும்போது, யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணான்னு சொன்னா மாத்ருணாம்னுட்டார். 3 பேர் அம்மாக்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார்னா யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்றது? முதல்ல கௌசல்யா தேவிக்கா, சுமித்ரிக்கா என்னன்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்றது. அதனால 3 அம்மாக்களும் வரத பார்த்த ராமர் 3 பேருக்கும் தான் நமஸ்காரம் பண்ணார். அப்படி கண்லேருந்து தாரதாரியா ஜலம் விட்டுக்கிண்டு அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணதும் பின்னாடியே லக்ஷ்மணசுவாமி பின்தொடர்ந்து போய் நமஸ்காரம் பண்ணார். அவர் பின்தொடர்ந்து பின்னாடி சீதாதேவி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். கௌசல்யே ராவணை பார்த்து முதல்ல பேசல, லக்ஷ்மணசுவாமியை பார்த்து முதல்ல பேசல, எடுத்தோன்னே பேசினது சீதாதேவியை பார்த்து பேசினாலாம். விதேஹராஜஸ்ய சுதா ஸ்னுஷா தசரதஸ்ய ச ராமபத்னீ கதம் துக்கம் சம்பிராப்தா நிர்ஜனே வனே. காலத்தை என்ன கொடுமைன்னு சொல்றது? விதேகராஜனான ஜனக மகாராஜனுக்கு பொண்ணா பிறந்துட்டு தசரத சக்கரவர்த்திக்கு நாட்டு பொண்ணாக ஆகி ராமனுக்கே பத்னியாக மாறியும் இந்த சீதை இப்படி வனத்துல வந்து கஷ்டப்படுறான்னு சொன்னா இதை என்ன ஒரு தர்மத்தினுடைய ஒரு கோலம், இந்த காலத்தினுடைய கோலத்தை என்னன்னு சொல்லுதே அப்படின்னு சொல்லி கௌசல்யே கைகேயி சுமித்ரே 3 பேரும் வர அவ கௌசல்ய சுமித்ர கைகேயி 3 பேருக்கும் ஒத்த மனசோட ராம லக்ஷ்மணன் சீதை 3 பேருமாக சேர்ந்து நமஸ்காரம் பண்ணா அந்த குழந்தையில கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேயி 3 பேருமாக எழுப்பி அவள் ஆஸ்வாசப்படுத்தி மேல பேச ஆரம்பிக்கிறா. அப்படிங்கிறதோட இன்னினுடைய சரித்திரமானது பூர்த்தியானது. அந்த பரதனுக்கு இருந்ததான ஒரு ஆர்ஜம், ராமனை பார்க்கணுங்கிற ஆசை, ராமன் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே மாதிரி நாம வாழணும் அப்படின்னு பரதனுக்கு அந்த ஆசை வந்தது இல்லையா? அப்பேற்பட்டதான ஆசை பரத்வாஜாசிரமத்துக்கு வந்து அத்தனை சுகோசிதமான விஷயங்களை பார்த்தும் அந்த விஷயங்கள்ல மனசு நாட்டம் செல்லாம ராமனை அடையக்கூடியதான மார்க்கத்துக்கு இதெல்லாம் விக்னத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு எப்படி அந்த விஷய சுகங்கள்ல எதுலையுமே ஆசை இல்லாம பரதன் இருந்தாரோ அப்பேற்பட்டதான ஒரு குணமும் அந்த ராமனுக்கு இருக்கக்கூடியதான கர்மானுஷ்டானத்து மேல இருக்கக்கூடியதான ஸ்ரத்தையும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந்தக்காராலும் பத்னியும் பத்தியும் ஒழுங்கா அமைஞ்சுட்டா எல்லாருமே தர்ம மார்க்கத்திலேயே சஞ்சாரம் பண்றான்னு சொன்னா வனத்துல இருந்தாலும் அது அயோத்தியா நகரத்துல வசிக்கிற மாதிரியே இருக்கும்னு ராமர் எந்த ஒரு விஷயத்த சொன்னாரோ அப்படி சொந்தக்கார அத்தனை பேரும் தர்மவான்களாக நமக்கு அமையணும். அந்த சதிக்கு பத்தியும் பத்திக்கு சதியும் அதே மாதிரி தர்ம எண்ணத்தோடு இருக்கிறவாளே அமையணும். அப்படி நம்ம எப்பேற்பட்ட துக்கத்தை நம்மளுடைய பாபத்தினால் நாம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தர்மவான்களாகவே கூட இருக்கக்கூடிய சொந்தக்காரால்னால அந்த துக்கமானது நமக்கு துக்கமாகவே தெரியாம அதையும் சுகமாகவே அனுபவிக்கக்கூடியதான ஒரு குணம், ஒரு எண்ணத்தை சுவாமி கொடுக்கணும். எப்பேற்பட்ட துக்கம் வந்தாலும் கூடையே சுவாமி நின்று அக்ரத பிருஷ்டதச்சைவ பார்ஸ்வதச்ச மகாபலம் தர்ஷனை சொன்ன மாதிரி கையில வில்ல எடுத்துங்கோ கவசத்தை போட்டுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அப்படி கவச்சி கட்டி சாபபான தரோ யுவான்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த ராமன் அப்படி லக்ஷ்மணசுவாமி சொன்ன மாதிரி அந்த கோலத்துல முன்னையும் இன்னையுமாக இருந்துட்டு நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றணும். அந்த ராமரே பிதிர்காரியம் பண்ணத்தினால நம்ம குடும்பத்துல எத்தனை பிதர்கள் இருக்காலோ அத்தனை பிதர்களும் கரையேறணும். அந்த பிதர்கள் கரையேறினத்தினாலேயே நம்மளுடைய வம்சம் மொத்தமும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ராமர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஜானகி ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा सयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा
पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायात्पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे भवत्तत्ते भवतु मङ्गलं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विगताकल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घृतो वज्रधरस्य यदि ऐतिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रमदो विष्णोरमिते सह यदासीन् मङ्गलं राम दत्ते भवतु मङ्गलं ऋतवः सागराद्वीवा वेदालोकाधिष्ठते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तो सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीसीतारामाभ्यां नमः जानकी जीवनस्मरणं जय राम।